I'm profusely overjoyed to take the opportunity to introduce our chief guest of today's event, Dr. R. Chandrasekhar, Assistant Professor from PG and Research Department of Zoology at Sri Vasavi College at Erode. He completed his Bachelor of Science, Master of Science, MPhil, and PhD at Bardar University at Coimbatore. He began his teaching and research experience from 2006, now working as an assistant professor and lab head of human molecular genetics in Sri Vasavi College at Erode. He also guides different disciplines like MSc, MPhil, and MHD students, and also have conducted health awareness programs for uneducated people in hilly region of South India. He have also handled molecular biology practicals for the students of MSc Animal Sciences, MSc Animal Biotechnology, and MTech Molecular Biology and Human Genetics during the years of 2008 to 2013. He have published many paperworks and communicated at national and international journals. His total number of publications are 49, in which 43 are international research output and 6 national research outputs. His area of specialization is bioinformatics, ecology, immunology, development biology, and environmental biology and molecular genetics. He have been as a resource person to many programs. He have also conducted many awareness programs such as leprosy awareness program, need of basic science awareness exposure to the school students, genetics disease awareness, and also awareness on the promote without smoking society, etc. He have received Young Scholar Award in 2012 from Bardar University at Coimbatore and Best Oral Presentation Award and also Best Poster Presentation Award Genetic for Human Welfare from Christo Jayanti College, Bangalore at 2018. He is a part of member of International Society of Zoological Sciences, ISZS at China, American Society of Human Genetics, International Congress of Human Genetics, Indian Science Congress Association, Movement Disorders Society, and also have been as a reviewer in Analysis of Human Genetics, Comparative Biochemistry and Physiology Part C, International Journal of Biochemistry and Cell Biology. It's really my pleasure to invite such an honorable resource person to take the section and amaze us with his knowledge. Sir, the section is yours, sir. Thank you, Maria. I would like to express my profound gratitude to the respected principal, Dr. K. Chandra Sir, Kamadhan Arts and Science College, Satyamangalam. And I thank the authorities and management of these institutions. And also I thank the coordinator of RRC, SM Supreme Kumar, for organizing the very meaningful event. So, in a few words, I'm going to present my some research findings and also discussions about by the RRC, cancer, and the tobacco. And the very important factors of today is the World Tobacco Awareness Day. So I'm very happy to meet through this forum to the students of different disciplines and different institutions. Thank you. With your permission, I'm going to present my views. Right? So it is audible, everyone? Yes, sir. Yeah, thank you. Thank you very much. Thank you. So, இன்னைக்கு நம்ம வந்து ஒரு மிக முக்கியமான ஒரு டாபிக் பத்தி டிஸ்கஸ் பண்ண போறோம். அது அந்த டாபிக் வந்து நம்ம நினைச்சிருக்கலாம் வந்து இதை ஒரு மூன்றாவது நபருக்கு அல்லது வந்து நமக்கு தெரிஞ்சவங்களுக்கு அல்லது வந்து நமக்கு யாரோ ஒரு தெரிஞ்ச தூரத்தில் இருக்கிறவங்களுக்கு இந்த மாதிரியான ஒரு தன்மை இந்த மாதிரியான ஒரு நோய் தன்மை உருவாயிருக்கலாம், கேள்விப்பட்டிருக்கலாம், நம்ம கேள்விப்பட்டிருக்கோம். ஸோ நான் இதுல இந்த ப்ரோக்ராம் மூலயமா இதன் வழியா நான் என்ன சொல்ல விரும்புறேன்னா, we are also having the risk factor of cancers. Why? When? அதுதான் ஃபேக்டர். அப்போ நமக்குமே அந்த வாய்ப்புகள் இருக்கிறது. அந்த கேன்சர் வந்து யாருக்கோ என்று கேள்விப்பட்டோம், ஆனா இன்னைக்கு அந்த வாய்ப்பு நம்மளையும் தொட்டு செல்கிறது.
ஆனா என்ன வழிமுறைகள் இருக்குதுன்னா இட் இஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட். ப்ரிவென்ஷன் இஸ் த பெட்டர் தென் கியூர். அப்ப இதை நாம் வராமல் வருமுன் நிச்சயமாக நம்மளால் காக்க முடியும். ஸோ we want to knowing by the what are the risk factors is available in our society or in our environment. நம்மளை சுற்றியோ நாம் பயன்படுத்தக்கூடிய அல்லது நமக்கு கண்ணுக்கு தெரிந்த ஒரு பொருட்கள் நம்மளை ஒரு காலகட்டத்தில் ஒரு பிற்காலத்தில் நம்மளை ஒரு ஒரு புற்றுநோயாளியாக மாற்றக்கூடிய வாய்ப்பு இருக்கக்கூடிய ஒவ்வொரு பொருட்களும் எவை, அதுல இருந்து நம்ம எப்படி பாதுகாத்துக் கொள்ளலாம். அப்ப என்னென்ன மாதிரியான ரிஸ்க் ஃபேக்டர் இருக்கு, how to be prevent by this factor definitely. ஸோ இந்த மாதிரியான சில கோட்பாடுகளை நம்ம வந்து ஃபாலோ பண்றப்ப நிச்சயமா என்ன பண்ணலாம், அந்த கேன்சர் அப்படிங்கிற ஒரு கொடிய நோய்த்தன்மையிலிருந்து நம்ம என்ன பண்ணலாம், விலகி போகலாம். அது என்னென்னங்கிறத நம்ம அதை பத்தி அப்படியே ஸ்டெப் பை ஸ்டெப் வந்து நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணுவோம். அண்ட் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் ஃபேக்டர்ஸ் we are continuously using, we are continuously exposing, we are continuously consuming by the different kind of product. It is having the so many kind of carcinogenic chemicals. நாம் தினம் பயன்படுத்தி கொண்டிருக்கிற, தினம் நம்ம உட்கொள்கிற, தினம் நம்ம வந்து சொசைட்டியில நம்ம 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 அதன் மூலியமா வந்து பயன்பெறுகிற ஒவ்வொரு பொருட்கள் மூலியமாகவும் அங்க இருக்கக்கூடிய சில காரணிகள், தட் இஸ் பொல்யூஷன்ஸ், அதுல இருக்க சில கெமிக்கல்ஸ்னால நமக்கான கேன்சர் வர வாய்ப்புகள் உண்டு. அதை எப்படி நாம் தவிர்ப்பது, அது எப்படியெல்லாம் நம்ம உடம்புல போகுது அப்படிங்கிறத நம்ம இந்த டாபிக்ல மேஜரா நம்ம பார்ப்போம். சார் பிஃபோர் now what is the role of RRC? What is the role of RRC? ரெட் ரிப்பன் கிளப் என்ன சார் பண்ணுது? சும்மா என்ன ஒரு கிளப்னு ஒரு பேர் வச்சுக்கிறாங்க, அது என்ன சார்? இட் இஸ் a very huge amount of activities, very very huge amount of. அப்படி ஒரு ஆர்ஆர்சியினுடைய மிக வல்லமை பொருந்திய ஒரு செயல்பாடுகளினால்தான் in still now there are so many kind of awareness programs and by the collaborations and the NGOs is very very important. இதன் மூலியமா வந்து இன்னைக்கு இருக்கக்கூடிய the red disease ன்னு சொல்லுவோம் இல்லையா, டேஞ்சரஸ் டிசீஸ், அந்த ரெட் டிசீஸை நம்ம இந்த அளவுக்கு குறைச்சதுக்கு வந்த காரணம் தட் இஸ் த ஆர்ஆர்சி. ஸோ ஆர்ஆர்சிங்கிறது இட் இஸ் a worldwide program and particularly India. So the Red Ribbon Club it also started by the movement of government of India in schools and colleges. Through the students will spread awareness over the HIV, AIDS and cancers. That is the red diseases. இந்த ரெண்டு மிக முக்கியமான நோய் தன்மைகளை பத்தி இது மக்களுக்கு வந்து இது வந்து மக்களை அச்சுறுத்தக்கூடிய ஒரு வகையான நோய்கள். இந்த நோயை வந்து நம்ம எப்படி வந்து நாம் குணப்படுத்த முடியும் அல்லது இந்த நோயிலிருந்து நாம் மக்களை வந்து எப்படி பாதுகாத்து கொள்ள முடியும் என்றதற்கான ஒரு மிக முக்கியமான ஒரு முன்னெடுப்பு தான் இதை நம்ம என்ன பண்ணுறது, நம்ம அரசாங்கம் வந்து இது முன்னெடுத்திருக்கு. அப்படி இருக்கிறப்ப அப்படி அதான் இம்பார்ட்டன்டான ஒரு work. So among the students to create by the helping tendency and also to care of the HIV patients. ஒரு HIV patient என்றது it is one kind of immunological disease, sorry, it is immunodeficiency disease or some kind of disease. இது வந்து இட் இஸ் ஒன்லி கம்யூனிகபிள் டிசீஸ், நான் கம்யூனிகபிள் டிசீஸ் கிடையாது. அப்ப நம்ம என்ன பண்ணோம், அவங்கள பார்த்த உடனே ஆஹா இவங்க வந்து நமக்கு வந்து ஒத்து வர்றது, இவங்க கூட நம்ம எந்த ரொம்ப டிஸ்டன்ஸ் கிரியேட் பண்ணி அவங்கள சைக்காலஜிக்கலா அஃபெக்ட் பண்ணணும். அதுதான் இது சொல்ல வராங்கன்னா இட் இஸ் a ஹியூமன், அவங்களும் ஒரு மனிதர்கள் தான். அவங்க செய்த தவறோ அல்லது வந்து அவங்களுக்கு கொடுக்கப்பட்ட ஒரு மருத்துவ முறைகளோ இல்லது அவங்க பயன்படுத்தின ட்ரக்ஸோ இல்ல வந்து பிளட் டிரான்ஸ்மிஷன், இது ஏதோ ஒரு காரணத்தினால் அவங்க வந்து என்ன பண்ணலாம், அந்த நோயால் பாதிக்கப்பட்டிருக்கலாம். அப்படி பாதிக்கப்படும் பொழுது அவங்க என்ன பண்றாங்க, அவன் இந்த சொசைட்டில இருந்து நிறைய ஒதுக்கப்படுகிறார்கள். ஆனா அதுக்கு ஒதுக்கக்கூடாது, அவங்களையும் என்ன பண்ணும், அது எம்பவர் பண்ணி அவங்களையும் இந்த சொசைட்டில வாழ வைக்கணும். அப்ப அது போன்ற டிசீஸ் இனி பிற்காலத்துல வரக்கூடாது. தட் இஸ் தி ஃபேக்டர், வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட் ரோல் ஆஃப் தி ஆர்ஆர்சி. அந்த மாதிரி ரோல் பண்ணதுல இன்னைக்கு வந்து ஸ்டில்
the WHO is to announce by the it is gradually decreases by the HIV disease to this society. ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான ஒரு நோக்கம் தான். So and also to donating by the blood and also to regulate by the voluntary blood donation camps. இது நிறைய வந்து பிளட் ப்ராஜெக்ட்ஸ் பிளட் வந்து டொனேட் பண்ணக்கூடிய வந்து பண்ணும்போது நிறைய மாதிரியான மக்களுக்கு வந்து திடீர்னு ஏற்படக்கூடிய ஒரு ஆப்ரேஷன் ஆர் சம்திங் அது இன்ஜுரிக்கெல்லாம் இந்த பிளட் வந்து பயன்படுத்தக்கூடியதாக இருக்கும். அது அந்த மாதிரி செய்யற பிளட் அத்தனை பிளட் என்ன பண்ணுவாங்க, ஹெச்ஐவினுடைய தன்மையை வந்து அதுல ஆராய்ச்சி பண்ணுவாங்க. ஸோ இதுதான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆராய்ச்சி மிக முக்கியமான அது நோக்கம்னு சொல்றோம். ஸோ 80% ஆஃப் தி போர்ட் ஆர் 80% ஆஃப் தி கோர் எய்ம் இஸ் டு identify and to maintain to the HIV patients, HIV related issues. So the HIV means AIDS. அப்படிங்கிறது என்ன சொல்றீங்க, acquired immunodeficiency syndrome. It is a kind of syndrome. It is a chronic potential life-threatening conditions. In this disease non-curable. இதை முழுக்க என்ன பண்ணது குணப்படுத்த முடியாது. But it may be the manageable. It is so many kind of drugs is available, but only to manage. So by the name of the immunodeficiency virus, that is called as a HIV virus. It also to damage by the immune system. Immune system இது வந்து மிக முக்கியமா அது வந்து டேமேஜ் பண்ணக்கூடிய வேற ஒரு வேலையை அது செய்கிறதுன்னு நான் சொல்றோம். ரைட்? சார் ரெட் அப்படின்னா சார் ஏன் சார் ரெட் ரிப்பன் ரெட்னு வச்சுட்டாங்க சார், இந்த ரிப்பன் மாதிரி போட்டு விட்டாங்க. அதுக்கு ஒரு சின்ன ஒரு ஹிஸ்டாரிக்கல் ரோலும் அதுக்கு இருக்கு. அதுக்கான அர்த்தங்களும் சாதாரணமான ஒரு எழுதி புரிஞ்சு கொடுக்கக்கூடிய ஒரு அர்த்தங்கள் இருக்கு. ஸோ ரெட் லைக் எ லவ் அஸ் அ சிம்பிள் ஆஃப் பேஷன்ஸ் அண்ட் டாலரன்ஸ் ஃபார் திஸ் அஃபெக்ட். ரொம்ப என்ன பண்ணும் சமாளிக்கக்கூடியது. அதுல இருந்து நான் அதுல மீண்டு வருவேன், அது இருந்தாலும் நான் என்னை வந்து தைரியப்படுத்திக்குவேன் அப்படிங்கிறத உணர்த்தக்கூடிய மிக முக்கியமான ஒரு கலர். So red like blood, blood related. It also to representing with the pain causes by many people who have the AIDS. So red like the anger about the helplessness about which we are facing for the disease for which there is no cure. We know by the red is a sign of warning not to carelessly ignore on the biggest problem of our time. Redங்கிறது is a red alert அப்படின்றது இதை நம்ம சாதாரணமா கடந்து போகக்கூடியதுல இந்த விஷயத்த வந்து என்ன பண்ண கவுண்டராக்ட் பண்ணணும், விஷயத்த நம்ம கவுண்டராக்ட் பண்ணணும் அப்படிங்கிறத உணர்த்தக்கூடியதான் இந்த நம்ம ரெட் அப்படிங்கிற ஒரு வார்த்தையை நம்ம கிரியேட் பண்றோம். So the same process the RRC having the some important the objectives. So what is the objective? To create an awareness to induce the spirit among youth to help and support people living with HIV. சார் என்ன சார் அப்படின்னா நான் ஒவ்வொரு HIV வீட்டுக்கு போய் நாங்கெல்லாம் உங்களுக்கு வந்து அவேர்னஸ் கொடுக்கணுமா சார்? நான் இல்லை, நீங்க அப்படி எல்லாம் கொடுக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை. ஆனால் ஒருவேளை யாராவது அது அப்படி ஒரு நோய் பாதிக்கப்பட்டிருக்கிறவங்களை வந்து துன்புறுத்தும் பொழுது நீ சொல்லலாம், நோ இது அவரும் ஒரு சாதாரண மனிதர்கள் தான், அவங்களுக்கு அது ஒரு தொற்று ஏற்பட்டிருக்குது, அது அவ்வளவு சீக்கிரமா அவர்களிலிருந்து ஒருத்தரை தொடுவதனால் ஒரு ஸ்கின் அவன் கை கொடுக்கிறதுனால இந்த நாள் ஒருபோதும் அது பரவாது. இட் இஸ் நான் கம்யூனிகபிள் டிசீஸ். அப்படி ஒரு இதுவும் பரவாது. நீங்க அவ்வளவு தூரப்படுத்தி வச்சு பார்க்க வேண்டிய அவசியம். இட் இஸ் ஒன்லி கம்யூனிகபிள் டிசீஸ் தான் அப்படிங்கிறத மக்களுக்கு புரிய வச்சாவே அவங்களும் சாதாரணமான மனிதர்களை போல வாழலாம். அதுக்கு அவங்களுக்கு வந்து அதை வந்து அதை பத்தி ஒரு அவேர்னஸ் கிரியேட் வந்து ஒருத்தர் வீட்டு ஏதாவது ஒருத்தரோட வீட்டுல ஒருத்தருக்கு தெரியாமல் ஏதோ ஒரு காரணத்தினால HIV பட்டிருந்தால் அப்ப என்ன பண்ணுவாங்கடா, அந்த பக்கமே போக மாட்டாங்க, அந்த வீட்டு பக்கமே போக மாட்டாங்க. ஸோ அது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ரொம்ப ஒரு சைக்காலஜிக்கல் அவங்களை இம்பாக்ட் பண்ணும். And also to motivate youth and build their capacity as peer educators and change their kinds by the developing their skills and leadership and by the team building. அப்போ என்னன்னா and also to motivate by the youth. அதனாலதான் நம்ம என்ன பண்றோம், நிறைய ரேலி நிறைய வந்து கேம்ப் எல்லாம் கண்டக்ட் பண்ணி பொதுமக்களுக்கு நம்ம அதை பத்தி சொல்றோம். என்ன சொல்றோம்னு கேட்டீங்கன்னா, ஹவு டு ஸ்ப்ரெட் பை தி HIV. அது தெரிஞ்சுக்கணும். ஸ்ப்ரெட் ஆகாம தொட்டா கூட பரவாதுன்னு சொல்லக்கூடிய தன்மையை புரிஞ்சுக்கிற மனிதர்கள் அது அவங்க மூலியமா வந்து எப்படி வந்து மற்றொரு மனிதர்களுக்கு அந்த நோய் தொற்று இல்லாதவர்களுக்கு வருங்கிறத பத்தி தெரியாம
நம்ம அதை தவறணும். பிகாஸ் இட் இஸ் a very very the high risk of sexual disorders and the blood transfusion and the drug intake and the without sterile injections or some kind of operations timing அப்போ கூட வந்து சில நேரத்துல அதை நம்ம ப்ராப்பர் ஹேண்டில் பண்ணாதனால வரலாமே தவிர இதுதான் வந்து கம்யூனிகேஷன்ஸ் தான். ஏதோ ஒரு வகையில் ரத்தம் மூலியமா கம்யூனிகேட் ஆகிறதா, அந்த ஃப்ளூயிட் மூலியமா கம்யூனிகேட் ஆகிறது மூலியமா தான் அது வர வாய்ப்புகள் அதிகம். அதை தவிர்க்க வேண்டும். அப்ப அது வந்து பிகாஸ் HIV and AIDS இஸ் நான் கியூரபிள். இந்த நோய் தன்மை வந்தா ஒருபோதும் குணப்படுத்த முடியாது. குணப்படுத்த முடியாதுன்னா இது மிக கொடுமையான ஒரு நோய் தான். அதை வந்தவர் அனுபவிக்கிறவங்களுக்கு தான் அதனுடைய தன்மை தெரியும். அதனால் ஒருபோதும் இந்த மாதிரியான பழக்க வழக்கங்கள் நாம் வந்து நம்ம ஈடுபடாமல் இருந்தாலே நிச்சயமா அந்த நோய் தன்மை யாருக்கும் வர வாய்ப்பில்லை. அப்படி வந்தாலும் அவர்கள் என்ன பண்ணலாம், அது முறையா வந்து மருத்துவருக்கு அவங்களுக்கு மேனேஜ் பண்ணலாம். So they are also to promote the voluntary blood donation among the youth camp. இத்தனை விஷயத்த நம்ம என்ன பண்றோம், அது ப்ரமோட் பண்றோம். ஸோ அதுக்கு அடுத்து என்னன்னா, இதே ஒரு RRCல வந்து என்ன இதை பத்தின என்னென்ன மாதிரி எல்லாமே சோஷியல் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டிஸ். It also to provide the platform by the strengthening the response to the HIV among the diverse populations, to increase global awareness of the continuous impact of HIV, and also to promote by the effective actions through leadership and shared responsibility at all level of government, NGOs and society. அப்ப இது எல்லாருமே நம்மளோட பொறுப்பு. அப்ப வந்து இது சமூகத்துல ஒரு 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 வகையான நோய்த்தன்மை வந்து ஸ்ப்ரெட் ஆகுதுன்னா அது எப்படி கண்ட்ரோல் பண்ணணும், எந்த இடத்துல கண்ட்ரோல் பண்ணணும், அந்த கண்ட்ரோல் பண்ணணும்னா அதை பத்தின ஒரு பொதுப்படையான ஒரு அறிவு நமக்கு தெரிஞ்சாலே ஆட்டோமேட்டிக்கா அதை வந்து நீங்க எடுத்து வைக்கும் போது இந்த மாதிரி என்ன பண்ணா அந்த 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 நோய்த்தன்மை வராமலும் வந்தவர்களை உயிரோடு பாதுகாத்துக்கலும் அந்த வந்த நோய் கிட்ட இருந்து வேற ஒருத்தர்கிட்ட பரவாம வந்து நிச்சயம் பாதுகாக்கலாம். இப்ப நிறைய NGOs கேர், நம்ம ஃப்ரெண்ட் செந்தில்குமார் சார் கூட இருக்காரு. ஸோ அவங்கள வந்து பாத்தீங்கன்னா அந்த கைண்ட் ஆஃப் HIV பேஷண்ட் கிட்ட போய் அவங்களுக்கு என்ன தேவைகளோ அவங்களோட முறையான மருத்துவங்கள் எடுத்து அவங்க அட்வைஸ் பண்றாங்க. நீங்க ஒருபோது இதை வந்து அடுத்தவங்களுக்கு பரப்பிடாதீங்க, தெரிஞ்சும் தெரியாமலும் நீங்க எப்படியும் இந்த மாதிரி அடுத்த இதுக்கு முன்னாடி இந்த தவறுகள் இருந்தா கூட இதுக்கு இனிமேல் அது அந்த மாதிரி தவறுகள் பண்ணாதீங்க, பண்றப்ப அது வந்து ஸ்ப்ரெட் ஆகிட்டே இருக்கும் அப்படின்னு நான் நிறைய அவங்க எஜுகேட் பண்ணி இன்னைக்கு வந்து என்ன பண்ணுது, அந்த HIV லெவல் வந்து குறைய ஆரம்பிச்சிருக்கு. ஸோ அண்ட் ஆல்சோ டு ப்ரமோட் பை த அக்கௌண்டபிலிட்டி among the stockholders engaged at the various level of the response to the HIV. ஸோ இன்னைக்கு வந்து அவ்வளவு அக்கௌண்டபிலிட்டி இருக்கு நம்ம கிட்ட. எத்தனை ஒவ்வொரு டிஸ்ட்ரிக்ட் வைஸா நம்ம கிட்ட என்ன பண்ணுறது டேட்டாஸ் இருக்குது. அப்படி இருக்கும்போது தான் நம்ம என்ன பண்றோம், எவ்வளவு குறைஞ்சிருக்குது, எந்த ஏரியாவில் குறையுது, எந்த ஏரியாவில் இன்க்ரீஸ் ஆகுது அப்படிங்கிறத நம்ம இன்னைக்கு தெரிஞ்சுக்கலாம். அதுக்கு தகுந்தாற் போல என்ன பண்ண ரொட்டீனா நம்ம அவேர்னஸ் வந்து நம்ம மக்கள் மத்தியிலும் மாணவர்கள் மத்தியிலும் கிரியேட் பண்ணிட்டே இருக்கோம். ஸோ இது பேசுறப்ப இது நம்ம கூச்சமா இருக்கிற மாதிரி நிறைய மாணவர்கள் வந்து கூச்சப்படுவாங்க. கூச்சப்பட வேண்டிய அவசியமே இல்லை. இட் இஸ் அவர் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி. நமக்கு வராம பாதுகாத்துக்கணும். வந்தவங்களை வந்து நம்ம என்ன பண்ணலாம்னா அவங்களை வந்து ஒரு மனிதர்களா பாவிக்கணும். அதுதான் இதனுடைய மிக முக்கியமான அது நோக்கம். ரைட். ஸோ இது உங்களுக்கு ஒரு நான் பேசிக் சயின்ஸ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கொஞ்சம் நியூவா இருக்கலாம். ஸோ HIV infection is caused by the human immunodeficiency virus எல்லாருக்குமே தெரியும். ஸோ வாட் இஸ் த ரோல்? It also to spread from the contact with infected blood, semen or vaginal fluid. Most people get the virus by having the unprotected sex with someone who have the HIV. Another common way of getting it is by the sharing drug needles with someone who is infected with HIV. And the HIV will progress to AIDS is most people, while death rate is from the AIDS have declined with the globally. Very important factors. Now is globally it is a decline. The condition increases the susceptibility to optimization infections, which can lead to the death. And also the very core, the supportive disease called as tuberculosis is the most common co-infections of the HIV. So the symptoms include the persistent cough, fever, unintended weight loss and night sweats. இந்த மாதிரி வந்து நிறைய சிம்டம்ஸ் வந்து இருக்கும். அப்படி சிம்டம்ஸ் இருக்கும்போது நிச்சயமா அது என்ன பண்ணலாம், வெரி ஈஸி டெஸ்ட், நிறைய டெஸ்ட் அவைலபிள். அது வந்து அப்படியே நம்ம கண்டுபிடிக்கப்பட்டு இந்த நோய் தன்மையை நம்ம உறுதிப்படுத்தலாம். And also unfortunately the prevalence of the AIDS is increasing in Asia and the Pacific at the amplified rate. ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் விஷயம் 2017 ரிப்போர்ட் பண்ணிருக்காங்க. ஏன் சார் அதுதான் குறைஞ்சிச்சுன்னு சொல்றீங்களே, ஏன் நம்ம அதை பத்தி சும்மா HIV சொல்லிட்டே இருக்காதீங்க அப்படின்னு நம்ம நினைக்கலாம். ஆனா என்னது, WHO ரிப்போர்ட் பண்ணிருக்குது இந்த சவுத் ஏஷியன் கண்ட்ரீஸ்ல அண்ட் ஏசியன் பசிபிக் கண்ட்ரீஸ்ல it also to increase some kind of regions
அப்ப அந்த இடத்துல வந்து பாத்தீங்கன்னா சம் கைண்ட் ஆஃப் ரீஜன்ல ஹெச்ஐவியோட லெவல் வந்து ரைஸ் ஆயிருக்குது. For this reason, both government and non-government organizations in the area are becoming increasingly focused on spreading awareness about the AIDS. அப்ப அந்த இடத்துங்கள் எல்லாம் என்ன பண்ணுவோம், நிறைய என்ஜிஓஸும் அரசாங்கத்தினுடைய துறைகள் சார்பாகவும் அந்த அவேர்னஸ் நம்ம கிரியேட் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கிறோம். கிரியேட் பண்ணிட்டு இருக்கிறது தான் இந்த அந்த ஆர்எஸ் மிக முக்கியமான நோக்கம். இட் இஸ் a very dangerous disease. But the following the antiviral drugs is available only to treat by the short period and also to maintaining this disease. இதுதான் இதனுடைய கோர் ஒர்க். இதை பத்தி நம்ம வந்து எலாபரேட்டா போறதுன்னா அது take the time. So very important factors. It is why we are not curing by this particular disease. Very important. It is directly to affect with the immune system called as a T cell, T helper cells called as a CD4 cells. அதை போய் அஃபெக்ட் பண்ணிக்கும். அது வந்து என்ன பண்ண முழுக்க அதை நம்ம கவர் பண்ணிக்கிறதுனால அது வந்து சரௌண்ட் பண்ணிட்டு அது தன்னை முழு ஆளுமைக்குள்ள கொண்டு வந்துறதுனால there is no finding by the HIV cells and T4 cells. அது என்ன பண்ணுது, பிரிச்சு பார்க்க முடியாதனாலதான் அது என்ன பண்ணுது, அதுக்குன்னு ஒரு முழு ட்ரக் கொடுத்து நம்ம அதை கியூர் பண்ண முடியறதில்ல. The same as the recent pandemic situations of the COVID-19. So it has the similar the structural characters. உங்களுக்கு COVID-19 வந்து பாத்தீங்கன்னா the spike protein, the glycospike protein இருக்கும். பட் ஆனா இதுக்கும் ஸ்பைக் glycoprotein தான், ஆனா ஸ்பைக் protein கிடையாது. அவ்வளவுதான் வித்தியாசம். It's the same RNA and the viral RNA, viral genomic இருக்கு. And also by the outer layer called by the lipid layers, and the inner layer is different from the HIV and the COVID. So HIV having the capsid protein, the P24 protein is covered by the nuclear material. அதுல அப்படி கிடையாது. அதான் இது ரெண்டுத்துக்கும் வித்தியாசம். This both are very very dangerous. So அதுதான் இந்த இதே சேம் அந்த நம்ம கோவிட்டையும் நம்ம அவ்வளவு செக்யூர் பண்ண முடியாததுக்கான காரணமும் அதுதான். So easily to change by the genomic structure and also to the highly attached to the cells of the human systems. So it may be the every human you have the high immune tolerance. அப்ப இந்த நோய் தன்மை வெளிப்படாது. எப்போ உங்களோட இம்யூன் சிஸ்டம் குறைய ஆரம்பிக்குதோ நிச்சயமா அது வெளிப்படக்கூடிய வாய்ப்புகளே இருக்குது. So one article is represented by the 2004 is 40,180 cases are reported by the Tamil Nadu, and particularly Erode has 1,842. It is a very significant number of cases is reported by the 2004. At the same time, the 2008 also reported by the whole Tamil Nadu population, Tamil Nadu AIDS peoples is reduced, by the Erode is increased. In 2014 also to Erode the cases also to increase. That's why we are highly focusing by this particular the situations. Erode வந்து பாத்தீங்கன்னா கொஞ்சம் gradual increase ஆகுது, அது குறையாம இருக்குது. That is 2014. ஆனா இன்னைக்கு 2020 ரிப்போர்ட் பிரகாரம் it is a very gradual decreases நடந்திருக்கிறதாக WHO வந்து அது ரிப்போர்ட் பண்ணது. பாத்தீங்கன்னா இதுல பாத்தீங்கன்னா பாருங்க, the HIV surveillance of the 2019 top 5 districts with the high HIV prevalence are Vellore, something Namakkal, Krishnagiri, Sivagangai, the Coimbatore, Tirupur, Erode and something. இது வந்து அதனோட prevalence rate வந்து எவ்வளவு இருக்குங்கிறத அதை ரிப்போர்ட் பண்ணிருக்காங்க. ரைட். ஸோ இதுதான் வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்ம ஹெச்ஐவி பத்தி நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்டு அவ்வளவு இம்பார்ட்டன்டான ஒரு டிசீஸை பத்தி நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்டு அதை நிச்சயம் என்ன பண்ணோம், அடியோட வேறு இருக்கணும். அதுதான் நம்மளுடைய நோக்கம். அதை ஒருபோதும் இனி வரும் இளைய சமுதாயம் ஒருபோதும் அதற்கு யாரும் அடிபட்டு விடக்கூடாது. அது அதை பத்தின ஒரு தெளிவான அந்த அரக்கனை பத்தின ஒரு தெளிவான நமக்கு புரிதல் இருந்துச்சுன்னா அவனை எப்படினாலும் நம்ம என்ன பண்றோம், அதை கண்ட்ரோல் பண்ணி ஆகணும், கண்ட்ரோல் பண்ணுவோம். ஆனா இட் இஸ் a very bad kind of news. Before 2 years we collected by the information about by the what are the new cases available in this Erode district. Some kind of the young people are also affected by the primary health center of Chittoor. We collected the data. So it is a very shocking news. So that's why we are focusing by the youth. Right? ஏன் நாங்க இந்த ஃபர்ஸ்ட் இயர் ஸ்டூடெண்ட் செகண்ட் இயர் ஸ்டூடெண்ட் ஃபோக்கஸ் பண்றோம் அப்படின்னா, ஃபர்ஸ்ட் உங்களுக்கு அது அவேர்னஸ் இருக்கணும். அதை பத்தி தெரியாமல் இருந்திருக்கூடாது. அது அவேர்னஸ் இருக்கணும். அது நோய், கொடிய நோய், அது எந்த வகையிலும் நம்ம வரலாம். ஒருத்தர் இன்ஜெக்ஷன் போடுறாரு உனக்குன்னா நீ கேட்கணும், கேளு இது புதுசா, பழைய இன்ஜெக்ஷன் புது இன்ஜெக்ஷன் போடுறீங்க, எனக்கு புதுசுதான் போடணும், ஸ்டெரைல் இருக்கா,
ஐஎஸ்ஐ தரச்சான்று பெற்றிருக்கான், அப்ப போடு இன்ஜெக்ஷன். ஆனா ஒரு காலத்துல ஒரு 10-15 இயர்ஸ் பிஃபோர் அப்போ ஒரு இன்ஜெக்ஷன் என்ன பண்ண, ஒரு இன்ஜெக்ஷன் ஒருத்தர் செலுத்திட்டு அந்த இன்ஜெக்ஷன் மீண்டும் சுடுதல்ல போட்டு எடுத்து மீண்டும் போடுவாங்க, பார்த்திருப்பீங்க. ஆனா இட் இஸ் a very complications. Now each and everyone having the individual injections of individual the drugs. இப்போ வந்து அரசாங்கத்துல மோஸ்ட்லி ஒரு இன்ஜெக்ஷனை வந்து திரும்ப பயன்படுத்துவது கிடையாது. தெரியாம நம்ம இந்த ட்ரக் யூசர்ஸ் அந்த ஒரு குரூப்பா ஒரு கைண்ட் ஆஃப் ட்ரக் அடிக்ட் ஆறவங்க, அவங்க குரூப்பா ஒரே இன்ஜெக்ஷன் தொடர்ந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமா போடுறாங்க. அதுதான் ஃபேக்டர்ஸ். அதுக்காக சார் நான் காய்ச்சல் ஊசி போட போறேன், அவர் ஒரு வேலை அதுல எச்சே வந்துருமா? நோ, நெவர் வராது, அதன் மூலியமா வராது. ஏன்னா இட்ஸ் ஃப்ரெஷ் இன்ஜெக்ஷன்ஸ். நீ பாருங்க அந்த இன்ஜெக்ஷன் அப்பதான் உங்க முன்னாடி பிரிப்பாரு. அது வந்து இட்ஸ் கவர்மெண்ட் ரெகுலேஷன். அது அந்த உங்களுக்கு முன்னாடி தான் பிரிக்கணும். அது ஏற்கனவே பிரிச்சுங்க டபால் வச்சு எடுக்கக்கூடாது. உங்க முன்னாடி தான் அந்த ஃப்ரெஷ் பேக்கை பிரிச்சு அது போடுறப்ப இட்ஸ் ஸ்டெரைல். டெஃபினட்டா அந்த இன்ஜெக்ஷன் மூலியமா வராது. நம்ம ஏதோ ஒரு சூழல்ல நம்ம தொடர்ந்து அதை பயன்படுத்துறப்பதான் அதுல இருந்து ஒருவேளை அது யாராச்சும் ஒருத்தருக்கு அது இருந்தால் வரும். மற்றது எல்லாமே அது ஓன் கண்ட்ரோல், எங்களுடைய சுய கட்டுப்பாடுகள்ல இருக்குது. ரைட், இதுதான் வந்து ஃபேக்டர்ஸ். Right, now we discuss about the cancer. இதுதான் வந்து பாத்தீங்கன்னா மிக முக்கியமான 50% of the important by the HIV virus by the RRC and 50% is the cancer. Cancer அப்படின்னாவே கொஞ்சம் நமக்கு ஒண்ணு கருக்கு நான் ஆஹா என்ன கேன்சர்ங்கிறாங்க. ரைட், it is common. It is uncontrolled growth of abnormal cells. ஒரு சாதாரண செல்லு ஒரு 100 செல்ல ஒரு வளரக்கூடிய ஒரு செல் வந்து திடீர்னு 200 செல்ல வளர்ந்துடும். That is the risk of cancers. It may be either that is a disturbing with cell regulations. உள்ள செல் ரெகுலேஷன்ஸை இதோ டிஸ்டர்ப் பண்ணிருக்கு. ஸோ வந்து இது வந்து நம்மளுடைய உரைநடையிலே சொல்றேன். ஏன்னா உள்ள சயின்டிபிக் டேர்ம்ல சொன்னா அது புரியாமல் கூட போகலாம். அப்ப என்னன்னா அன்கண்ட்ரோல்டு க்ரோத் முறையா வந்து கண்ட்ரோலா இருக்கணும், அது அன்கண்ட்ரோல்டா இருக்கு சார். அப்ப அது அப்படின்னா என்ன சார்? அப்ப என்ன காலத்துல வரும்? So the which is made up of the trillion of cells. நான் பேசுறது கேக்குதா? Yes sir, கேக்குது சார். Done. Which made up of trillions of cells. Normally the human cells grow and multiply through the process called as a cell division. அப்ப நம்ம உடம்புல இருக்கிற செல் நம்ம வந்து தினம் வளர்ந்துருக்க போது ஒரு குறிப்பிட்ட நாள் ஒவ்வொரு இண்டிவிஜுவல் செல்ஸ், the fibroblast cells and the blood cells also to having their individual lifespan. ஒவ்வொரு செல்லுக்கும் ஒவ்வொரு உயிர் வாழு தன்மை ஒவ்வொரு குறிப்பிட்ட நாள்ல இறந்துரும். Cell is death, right? But the cancer cell is it may not death or it is a very long time death. அப்ப வந்து ஒரு பிளட் செல்ஸ் இருக்குதுன்னா ஒரு ஆர்பிசி இருக்குன்னா ஒரு 120 டேஸ்ல அந்த செல் இறக்குதுன்னா இது 200 நாளாலும் இறக்காது. தட் இஸ் a ப்ராப்ளம். அப்ப என்ன பண்ணும், ஓவர் க்ரோத் ஆயிருது. அப்ப அது என்ன பண்ணும், எங்கோ ஒரு இடத்துல போய் ஒரு இடத்துல சேர ஆரம்பிக்கும். அப்ப அந்த இடத்துல ஒரு டியூமர் ஃபார்ம் ஆகும். அப்ப அதைத்தான் நம்ம என்ன சொல்றோம், அது வந்து கேன்சர் சொல்றோம். அப்ப என்ன நடந்திருக்குன்னா it is a regulatory process. It is through the process called as a cell division process. Cell division also to regulate by our gene. So we have the genomic or genetic material. நமக்குள்ள நியூக்ளியஸ்னு ஒண்ணு இருக்குது. அந்த நியூக்ளியஸ்க்குள்ள ஜெனட்டிக் மெட்டீரியல் ஒண்ணு இருக்குது. அந்த ஜெனட்டிக் மெட்டீரியல் ஏற்படக்கூடிய ஒரு சேஞ்சஸ் தான் என்ன பண்ணுதுன்னா it also to lead by the cell surface and cell regulatory process. அது வந்து அதான் நடக்கக்கூடிய ஒரு மிக முக்கியமான கேஸ். ஓகே சார். அப்ப there are over 200 types of cancer. என்ன சார் நம்ம கேள்விப்பட்டது வந்து பிரெஸ்ட் கேன்சர் இருப்பாங்க, ஓரல் கேன்சர் இருப்பாங்க, லங் கேன்சர் இருப்பாங்க. என்ன பொசுக்கு 200 வகையான கேன்சர்னா நம்ம தாங்க முடியுமா சார்னா? எஸ் இன்னைக்கு இருக்கக்கூடிய நாம கேள்விப்பட்டக்கூடிய பிரெஸ்ட் கேன்சர், லங் கேன்சர், லிவர் கேன்சர், அப்புறம் வந்து ஓரல் கேன்சர் அண்ட் ஹெட் அண்ட் நெக், அது கம்பைன். இதை நம்ம கேள்விப்பட்டிருக்கோம். கோலரெக்டல் கேன்சர், ப்ராஸ்டேட் கேன்சர், இந்த மாதிரி கேள்விப்பட்டிருப்போம். அதை போன்று வந்து 200 டைப்ஸ் ஆஃப் கேன்சர் இஸ் அவைலபிள். 200 டைப்ஸ் ஆஃப் கேன்சருமே ஒவ்வொன்றும் ஒவ்வொரு வகையான ரிஸ்க் ஃபேக்டர்னால உருவாகக்கூடியது. ஒவ்வொன்றுமே ஒரு ரிஸ்க் ஃபேக்டர்னால ஒவ்வொரு எக்ஸ்போஜர்னால உருவாகக்கூடிய ஒரு தன்மை. ரைட், எனிதிங் தட் மே காசஸ் வித் நார்மல் பிளட் செல்ஸ் டு டெவலப் abnormally potentially can cause cancer, generally categorized with cancer related or causative agents. So what are the causative agents? எப்படி சார் இதெல்லாம் வருது? சும்மா கேன்சர் வருதுங்கிறீங்க. ஆமா சார், we have the very good healthy genetic material of the individual cells. We have the healthy genetic material. So the external factors or internal factors kind of
the causative factors also to enter the body. What is the causative factors? That is the chemical, that is called as a chemical, toxic compounds, radiation. There are two important factors also to affect our cell cycle, cell body, right? So what are the two important factors? One is the physical properties, another one is the chemical properties. Chemical means carcinogenic, mutagenic, hydrocarbons, nitrosamines, any kind of chemicals. என்னென்ன காசிட்டிவ் ஃபேக்டர்ஸ் அந்த கெமிக்கல்ஸ்னால நம்ம என்ன பண்றோம், அது நாம பாதிப்படைகிறோம். ஆனால் some the pathogens, right? Pathogens na virus, some virus or bacteria is also to cause us by the cancer. And the very important of the human genomes. So the tumors can be cancerous, it's not the cancerous. So the benign cancers. அப்போ வந்து அனைத்து கட்டிகளும் கேன்சர் அல்ல, கேன்சர் எல்லாமே மேபி கட்டிகளாக மாற வாய்ப்பு இருக்குது. So all the cancer not a tumor. So all the tumors not a cancer. All the cancer is caused by the tumors, right? Right. So the cancer அப்படிங்கிறோம்ல சார், இதா so the சார் ஒரே நிமிஷம். ஒரே செகண்ட் சார். Right. So the cancerous tumors spread to the or invade the air with the tissues and can travel to the distance place to the place in the body to form new tumors. அப்ப நம்ம என்ன பண்ணலாம், கேன்சரஸ் டியூமர் ஸ்ப்ரெட் டு தி ஓவர் பாடி. அப்ப சார் எனக்கு லைட்டா ஒரு இடத்துல கட்டி மாதிரி இருக்கு சார், அது ஒருவேளை கேன்சர் இருக்குமா சார்? நோ, பிகாஸ் தி கேன்சரஸ் இஸ் நாட் சாலிட் மீன் நாட் ஸ்டாக்னன்ட். அப்ப என்ன பண்ணா அது ஸ்ப்ரெட் ஆகும், கொஞ்சம் கொஞ்சமா ஒரு பெரிய கட்டி வரும், சின்னதா இன்னொரு கட்டி வரும், அப்படியே ஸ்ப்ரெட் ஆகிட்டே இருக்கும். அதுதான் வந்து நம்ம கேன்சர்னு பயந்துக்கலாம். இட் மே பி தி மெட்டாஸ்டாட்டிசிஸ். அப்ப வந்து இட் மே பி மேலக்னட், ப்ரீ மேலக்னட்டா இருக்கலாம். அப்ப அது மாதிரி சின்னதா ஏற்படக்கூடிய நம்ம வந்து செக் பண்றப்ப அப்படி ஒரு வேலை இருந்தா இட்ஸ் ஈஸிலி டு டெஸ்ட்ராய் அண்ட் யூ ட்ரீட் சம்படி. அப்ப வந்து ஈஸியா ட்ரீட் பண்ணி நம்ம குணப்படுத்தவும் முடியும். ஸோ அது கேன்சர் ஸ்டேஜா மாறிச்சுன்னா அது என்ன சொல்ற, மேலக்னட் டியூமர். அப்ப அது என்ன சொல்லுவோம், மேலக்னட் டியூமர் சொல்லுவோம். அது என்ன பண்ண வளர்ந்துகிட்டே இருக்கும், வளர்ந்து வந்துகிட்டே இருக்கும். So the many cancers form solid tumors, but cancers of the blood such as leukemia generate to that. அப்ப லுக்கீமியாங்கிறது அந்த இட் இஸ் a blood cancer, உடம்புல இருக்கிறது நமக்கு தெரியவே தெரியாது. ஒன்லி ஜெனட்டிக் டெஸ்ட் எடுத்தா மட்டும்தான், அது ஜெனோமிக் ஸ்ட்ரக்சர் டெஸ்டிங் பண்றப்ப மட்டும்தான் என்ன பண்ணும், அது நமக்கு அது தெரியும். அப்ப அது தெரியாம போறதுக்கான நிறைய வாய்ப்புகளும் அது அதிகம் இருக்கு. ஸோ நார்மல் செல்ஸ் ஒன்லி க்ரோ when they receiving such signals, right? ஓகே சார். அப்போ என்னன்னா
in our body to receive by the signals, right? So through the gap junctions, then only to manipulate by the need of some materials. அப்பதான் வந்து பாத்தீங்கன்னா அந்த செல் டிவிஷன் நடக்கும். அப்பதான் செல்லு வந்து என்ன பண்ண ரெஸ்பான்ஸ் பண்ணும் எப்படின்னா அந்த நம்மளோட பாடியில் இருக்கக்கூடிய சிக்னல்ஸ் முறையா வரப்ப. ஆனா அது என்ன பண்ணா அது என்னன்றது என்னது, இப்போ சுவிட்ச் போடுறோம் தண்ணி வருது, தட் இஸ் த ஃபேக்டர்ஸ். சுவிட்ச் இருந்தாதான் கரண்ட் இருந்தாதான் தண்ணி வரும். சுவிட்ச்ங்கிறது சிக்னல். அப்ப சுவிட்ச் போடுறப்ப கரண்ட் வருது, சிக்னல் வரும். ஆனா இது என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா சும்மா ஒயர் கனெக்ட் பண்ணிட்டு இருக்கோம், அது பாட்டு தண்ணி வந்துகிட்டே இருக்கு. தட் இஸ் த irregular process. அப்ப அது மாதிரி வரப்ப என்னன்னா there is no apted step by the programmed cell death or the apoptosis. அப்ப என்ன பண்ணா ஒரு செல் வந்து programmed cell deathனா apoptosis ன்னு சொல்லுவோம். அப்ப நம்ம அந்த apoptotic process நம்ம உடம்புல நடந்தாதான் அது என்ன பண்ணா அது ஒரு இறந்த ஒவ்வொரு செல்லுமே இந்த லைஃப் ஸ்டைல் முடிய அந்த செல்லு இறந்துட்டே இருக்கும். அது வந்து டெஸ்ட்ராய் பண்ணி அது என்ன பண்ணும் ஒரு புரோட்டீனை கன்வெர்ட் பண்ணி நம்ம உடம்புல இருந்து வெளியேற்ற ஆரம்பிக்கும். அப்படி அந்த ப்ராசஸ் என்ன பண்ணும், இந்த கேன்சர்ன்ற ஒரு நோய்த்தன்மை வந்துச்சுன்னா என்ன பண்ணும், அது டெஸ்ட்ராய் ஆயிரும். டெஸ்ட்ராய் ஆயிடுச்சுன்னா நம்ம உடம்புல என்ன பண்ணும், செல்கள் சேர்ந்துகிட்டே இருக்கும், அந்தந்த இடத்துல வந்து கட்டி ஃபார்ம் ஆயிட்டே இருக்கும். ஸோ இதுக்கான கேன்சருக்கான சிம்டம்ங்கிறது நமக்கு தெரியும். கண்டினியூ காஃப், பெயின், வந்து ஃபீவர் வரும். அதை வந்து பார்த்தீங்கன்னா டிஷ்யூ மார்ஷஸ் இருக்கும். இந்த வாய்ஸ் சேஞ்ச், தொண்டையில ஏற்படுச்சுன்னா வாய்ஸ் சேஞ்சஸ் ஆகும். இது மாதிரி நிறைய டிஃப்ரெண்ட் கைண்ட் ஆஃப் சிம்டம்ஸ் வந்து அதுக்கு இருக்கு, ரைட்? ஸோ இது வாட் இஸ் தி நார்மல் செல்லுக்கு இதுக்குமான டிஃப்ரெண்ட்ங்கிறது வெரி சிம்பிள் தான். அது என்ன, நார்மல் செல்ஸ் ஸ்டாப் க்ரோவிங் இன் தி என்கவுண்டர் ஆஃப் தி அதர் செல்ஸ். ஆல்மோஸ்ட் நார்மல் செல்ஸ் டு நாட் மூவ் அரவுண்ட் தி பாடி. நமக்கு தெரியும் தி ஹைட் ஃப்ரம் தி இம்யூன் சிஸ்டம். அதான் நம்ம நார்மல் செல் இருக்குதுன்னா நம்ம இம்யூன் சிஸ்டத்தை கூட கட்டுப்பட்டு என்ன பண்ண இருக்கும். ஆனா வந்து கேன்சர் செல் என்ன பண்ணும், அதை மறைச்சிட்டு அதனோட ஆளுமை செய்யும், அதே வந்து ஆளுமை பண்ணிக்கும். அதுக்கு தேவையான வந்து growth protein ப்ரொமோட் பண்ணக்கூடிய growth protein வந்து அதுவே செக்ரேட் பண்ணிக்கும். The human systems normally eliminated damaged or abnormal cells. செல் சர்ஃபேஸ், செல் சைஸே பெருசா இருக்கும். அப்போ செல் சைஸே வந்து பாத்தீங்கன்னா டிஃப்ரெண்டா இருக்கும். So the trick of immune system into helping cancer cells stay alive and grow. For instance, some cancer cells can convenience immune cells to protect the tumor instead of the attack. பாத்தீங்களா, அந்த இம்யூன் சிஸ்டம் என்ன பண்ணுன்னா அந்த கேன்சர் செல்ஸை பாதுகாக்கிற மாதிரி அதுக்கு வந்து அதுக்கான ப்ரோக்ராம் ரெகுலேட் பண்ணி அதை பாதுகாத்துக்கணும். அதை வந்து நிறைய கைண்ட் ஆஃப் இந்த ஆன்கோஜீன்ஸ்ங்கிறது ஒரு பர்டிகுலர் ஜீன். அந்த ஜீன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நிறைய growth protein வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ணிட்டே இருந்துச்சுன்னா அந்த growth protein என்ன பண்ணா அந்த செல்லோட growth வந்து இங்க அதிகரிச்சுட்டு போயிட்டு இருக்கும். அப்படி பண்றப்ப வந்து அதுவே ஒரு இம்யூன் சிஸ்டத்தை இந்த கேன்சருக்கு தகுந்தாற்போல மாத்திக்கணும். அப்படின்னு என்ன பண்ணா அது வளர்றதுக்கான நிறைய growth ஆகிறதுக்கான வாய்ப்புகளை அது ஏற்படுத்தி கொள்ளும். அதனாலதான் கேன்சர் மாதிரி வளருது அப்படின்றால அவ்வளவு ஸ்பீடு. இட் இஸ் சோ மெனி கைண்ட் ஆஃப் கேன்சர் இஸ் கியூரபிள் பை தி ப்ரீமாலன்ஸ் ஸ்டேஜ். நிறைய வகையான கேன்சர்கள் குறைந்த அது முன்கலப்ப நேரங்களிலே அது குணப்படுத்த முடியும். Chromosomes such as the duplication and deletion of the chromosomes part. Some cancer cells have the double of the normal of the chromosomes. Very good, very important. Chromosomes is the colored body of the cells. Each and every one human having the 23 pairs of chromosomes. 23 pairs of chromosomes. 46 chromosomes XY இருக்கும். மேல் இருந்தா XY இருக்கும், ஃபீமேல் தான் XY இருக்கும். அந்த குரோமோசோம்ல டியூப்ளிகேஷன் நடந்துரும், ஆர் டெலிஷன் நடந்துரும். அப்ப 2 குரோமோசோம் ஆயிரும். அப்ப 47 ஆயிரும். இல்ல சார், லைட்டா ஒரு குரோமோசோம் கொஞ்சம் ஒரு 17th குரோமோசோம்ல ஒரு பார்ட் அதிகமா இருக்கு சார். அப்ப என்ன பண்ணும், அது வந்து மியூட்டேட் ஆயிரும். அப்ப அந்த பார்ட் வந்து பாத்தீங்கன்னா இட் இஸ் ஆக்டட் as எக்ஸ்ட்ரா ஒர்க், ரைட்? அப்போ என்னன்னா அது வந்து நிறைய வந்து அந்த செல் ரெகுலேஷன் வந்து ப்ரொமோட் பண்ணும். அப்போ குரோமோசோம் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் ரோல் பிகாஸ் இட் இஸ் a genetic material. So different kind of nutrients than normal cells. In addition to some cancer cells make energy from the nutrients in a different way than most normal cells. This lets cancer cells grow more quickly. அப்ப என்ன பண்ணும், நிறைய எனர்ஜி எடுத்து என்ன பண்ணும், கேன்சரா உற்பத்தி பண்ணி அதை தள்ளிரும். So the why does this cancer is developed? Cancer is caused by the certain changes to the gene. ரொம்ப முக்கியம். மொத்தமா ஏதோ ஆகுதுன்றதுல it is a genetic disease. Cancer is a genetic disease. It directly affected by the genomic material because chemical and the physical method. Physical means radiation and some the exposures of lighting and radiation, some infrared, ultraviolet. இந்த மாதிரி ஏதாச்சும் ஒரு ரேடியேஷனால் அஃபெக்ட் ஆனோம்னா அது என்ன பண்ணும், நம்மளுக்கு ஆட்டோமேட்டிக்கா to change by the genes, the basis of physical units of the inheritance. Genes are arranged in the long strands of tightly packed DNA called as a chromosome. குரோமோசோம்ங்கிறது வந்து ஒரு குறிப்பிட்ட ஜீன்களை
உள்ளடக்கிய ஒரு அமைப்பா தான் நம்ம பாடிக்குள்ள ஒரு ஒவ்வொரு இண்டிவிஜுவல் ஹியூமனுக்குள்ளேயும் அது இருக்கும். கேன்சர் இஸ் ஜெனடிக் டிசீஸ், ரைட்? இட் இஸ் ஃபண்டமெண்டல் யூனிட் இஸ் ஜீன். அந்த ஜீன்ல ஏற்படக்கூடிய சேஞ்சஸ் தான் நம்ம என்ன சொல்றோம், அது ஜெனடிக் டிசீஸ்னு. பின்னாடி வர இமேஜஸ் வந்து அது ஈஸியாக உங்களுக்கு ரெப்ரசென்ட் பண்ணுவோம். ஸோ இட் ஆல்சோ டு டேமேஜ் பை த டிஎன்ஏ ஆர் ஜீன். என்ன பண்ணுன்னா இது டேமேஜ் பண்ண வந்து டிஎன்ஏ நம்ம உடம்புல இருக்கிற செல் இருக்குல்ல, ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒரு என்னன்னா நம்மளுடைய ஜீன், சில ஜீன்கள் எல்லாம் சேர்ந்துதான் டிஎன்ஏங்க ஒரு லென்த் உருவாக்குது. ஒரு குறிப்பிட்ட லென்த் ஆஃப் டிஎன்ஏ ஒரு முறுக்களை போல சுருண்டுதான் குரோமோசோம்னு ஒரு பெரிய உருவமைப்புகள் ஒரு குரோமோசோம்ஸா உருவாக்குது. அந்த 23 குரோமோசோம்ஸ் 23 ஜோடி குரோமோசோம்ஸ் சேர்ந்துதான் ஒரு நியூக்ளியஸ் உருவாக்குது. அந்த நியூக்ளியஸுக்கு மேல இருக்கிற ஒரு சைட்டோபிளாசம் தான் ஒரு செல்லை உருவாக்குது. ஒரு குறிப்பிட்ட செல்கள் எல்லாம் சேர்ந்து ஒரு பல்ஜாய் தான் ஒரு ஆர்கானை உருவாக்குது. ஒரு சில ஆர்கான் எல்லாம் சேர்ந்துதான் ஒரு மனித உடலா உருவாகுது. இப்ப புரியுதா ஜீன் எங்க இருக்குன்ட்டு? அப்போ ஒரு ஆர்கானுங்கிறது எங்க உருவாகுது? ஒரு ஹியூமன்ங்கிறது ஒரு பேசிக் ஃபண்டமெண்டல் யூனிட். ஜீன்ஸ்ங்கிறது there are 4 kind of the sequential arrangement that is called the nucleotides: adenine, guanine, cytosine and thymine. இதெல்லாம் இந்த லைன் லீனியர் அரேஞ்ச்மெண்ட் தான் நம்ம ஜீன் நினைக்கிறோம். அது நம்ம டிவைட் எலாபரேட்டா போக வேண்டாம். So the genetic changes that causes by the cancer can be the cause of the error of the cell divisions. Error of the cell division அல்ல, இது முறையா இருந்துச்சுன்னா முறையா நடக்கும், அப்படி இல்லைன்னா முறையா நடக்காது. ஸோ ரைட், இது எல்லாம் எது சார் டிஸ்டர்ப் பண்ணும்? என்ன சார் இது கேன்சர் வரும் எப்படி சார் வரும்? That is called a harmful substance of the environment, such as the chemicals in tobacco smoke, ultraviolet rays from the sun. So cancer causes by the prevention section has more information. They were inherited from our parents. So it may be நம்ம ஒருவேளை அந்த மாதிரி எக்ஸ்போஸ் ஆகி நமக்கு திருமணம் ஆனதுக்கு அப்புறம் நம்ம திருமணமாகறதுக்கு முன்னாடி நம்ம உடம்புல நம்மளுக்கு இந்த கெமிக்கல்னால ஒரு மியூட்டேஷன் ஏற்பட்டுச்சுன்னா அது நம்ம குழந்தைகளுக்குமே வர வாய்ப்பு இருக்கிறது. அதுதான் ஃபேக்டர். அப்ப நம்மளும் என்ன பண்ணணும், இந்த டொபாக்கோனால எக்ஸ்போஸ் ஆகக்கூடாது, தேவையற்ற கெமிக்கல் சப்ஸ்டன்ஸ்னால எக்ஸ்போஸ் ஆகக்கூடாது, முழுக்க அல்ட்ராவயலட் ரேஸ் எக்ஸ்போஸ் ஆகுறது, அடிக்கடி போய் எக்ஸ்ரே எடுக்கக்கூடாது, அடிக்கடி போய் சிடி ஸ்கேன் பண்ணக்கூடாது, அடிக்கடி பாத்தீங்கன்னா ஒரு பெஸ்டிசைட்ஸ் ஃபங்கசைட்ஸ் அதிகமா யூஸ் பண்ண காய்கறிகளை சுத்தப்படுத்தாம சாப்பிடக்கூடாது. இதெல்லாம் நம்ம பரவாயில்ல சார், நான் சின்ன பையன் தான் அப்படிதான் சார் பண்ணிட்டு இருக்கேன்னா உங்களுக்கும் உங்களுடைய குழந்தைகளுக்கும் அந்த மாதிரியான நோய்த்தன்மை வர வாய்ப்புகள் அதிகம். So to see what is the normal cell, what is the cancer cells? It is a bulge of the cells. It is deposited by the cells. It also difference between the normal cell and cancer cells. It is a dermatological disease. It is the ஸ்கின் கேன்சர்ல ஏற்படக்கூடிய ஒரு சாலிட் டியூமர். இப்படிதான் அது இருக்கும். ரைட் சார், ஜீன் அது எங்க சார்? திஸ் இஸ் த செல். இட் இஸ் the unshaped human cells. Unshaped human cells having the genetic material. So the oncogene it is present in the genomic part or the gene part. So the particular oncogene is a gene. It regulated by the gene produced by the growth protein. என்ன பண்ண, growth protein ப்ரொடியூஸ் பண்ணும். அப்ப growth protein இது என்ன வேலை செய்யும் அப்படின்னா நம்மளுடைய செல்லை ரெகுலேட் பண்ணும். ஒரு சார் 1 ஹவருக்கு 100 செல்லு உற்பத்தி ஆகணும், அதுக்கு தகுந்த growth protein உற்பத்தி பண்ணி 100 செல்லு மட்டும் தான் உற்பத்தி பண்ணும். ஆனா கேன்சர் செல்ஸ் என்ன பண்ணுன்னா 100 ml 100 செல் உற்பத்தி ஆகுதுன்னா அது 1000 ml உற்பத்தி பண்ணிடும். அப்ப ஆட்டோமேட்டிக் என்ன பண்ணும், 1000 செல் உற்பத்தி ஆயிரும். அது யாருன்னா ரெகுலேட் பண்ண மாட்டாங்க, கண்ட்ரோல் இருக்காது, யாருமே கண்ட்ரோல் பண்ண மாட்டாங்க. அது என்ன பண்ணும், அந்த மாதிரி அது செல்லு ரெகுலேட் பண்ணிக்கும். தட் இஸ் த differences. அந்த டியூமர் பாத்தீங்கன்னா மேல நார்மல் செல்ஸ் எப்படி ஒரு ஷேப்பா இருக்குது, அது கேன்சர் செல்ஸ் அந்த ஷேப்பை இழக்கும். எப்படி இழக்கும்னா it may the genomic material is damaged or genomic material like a DNA is changed by the nuclear regions, right? So அதுல பாருங்க, அது எப்படி அந்த டியூமர் சப்ரசர் டியூமர் செல்ஸ் அதுல பாத்தீங்கன்னா என்னென்ன கைண்ட் ஆஃப் செல்ஸ் மிக முக்கியமான ஒர்க் பண்ணுது அப்படிங்கிறது. நேச்சுரல் கில்லர் செல்ஸ், அப்ப இத ஃபைப்ரோபிளாஸ்ட் செல்ஸ்னுடைய கேப் கிரியேட் பண்ணும். எப்படி பாத்தீங்கன்னா அந்த டி செல் அதனுடைய ஆக்டிவிட்டி ரெடியூஸ் பண்ணும். இந்த பைலாய்ட் செல்ஸ், இந்த ரெகுலேட்டரி டி செல்ஸ் ஆக்டிவிட்டி என்ன பண்ணும், ரொம்ப அதுக்கான அது என்னன்னா ஒவ்வொரு செல்லுக்குமான ஒரு தொடர்பு இருக்கும், அந்த தொடர்பு துண்டிச்சிருன்னா அந்த கேப் ஜங்ஷன் சொல்லும் போது அதுக்கான சிக்னலே கடத்தாது. அதுக்கான சிக்னல் கடத்தி அதனுடைய வேலையை செய்ய விடாம அது தடுத்துரும். தடுக்கிறப்ப என்ன பண்ண, அது வளர்ந்துகிட்டே அது இருக்கும். ஸோ நோ ரெஸ்பான்ஸ் ரெஸ்பான்ஸ். அப்ப என்ன பண்ணும், டிஎன்ஏ சேஞ்சஸ் ஆயிடுச்சுன்னா என்ன பண்ணும், கேன்சர் ட்ரீட் பண்றப்போ நிறைய ட்ரீட்மெண்ட் அவைலபிள்.
so easily treatable. What is causes of genetic? அந்த ஜீன் சார் ஜீன் அது எப்படி சார் அது சேஞ்ச் ஆகும்? அந்த ஜீன் மெட்டீரியல்னா ஹெரிடிட்டி நம்மளுடைய மரபு கூறுகள் இருந்திருந்தாலுமே அது மாறும். யூவி ரேடியேஷன் எல்லாம் மாறும். கெமிக்கல்ஸ், செல் டிவிஷன் நடக்கிறப்ப ஏதாச்சும் ஒரு டிஸ்டர்பன்ஸ், ஸ்மோக்கிங் அண்ட் வைரஸஸ், இதன் மூலியமா எல்லாமே என்ன பண்ணும்? அது மியூட்டேஷன் நடக்கும். அதான் மியூட்டேஷன் நம்ம சொல்லும்போது அது மியூட்டேஷன் நடக்கிறதுக்கான வாய்ப்புகள் மிக மிக அதிகம். ஸோ சைல்டு டு டிஎன்ஏ டேமேஜ் ரிஸ்க் யாருக்கு அதிகம்னா, ஸோ ஏஜ்டு பர்சன்ஸ் அவங்களுக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த ஜீன், அப்ப அவங்க ஏஜ்டு பர்சனா இருக்கிறப்ப நிறைய எக்ஸ்போஸ் ஆகக்கூடாது. சீக்கிரம் அவங்களுக்கு வந்து ஜீன் வந்து சேஞ்சஸ் ஆகி அவங்களுக்கு சீக்கிரம் கேன்சர் வரதுக்கான சான்சஸ் அதிகமா இருக்கு. ஏன்னா அவங்க ஆல்ரெடி என்ன பண்ணுவோம், அவங்களோட இம்யூன் சிஸ்டம் பூரா வந்து பிரேக் ஆயிரும். ஸோ இதுதான் இந்த பிளட் வெசல்ஸ்ல வந்து நம்ம லியூமியா மெட்டாஸ்டாசிஸ்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா எப்படி வந்து அஃபெக்ட் ஆகுதுங்கிறத அந்த கிராஃபிக்கலா வந்து இந்த மாதிரி எல்லாம் பாதிப்படைய வாய்ப்பு இருக்குது. இது வந்து பாத்தீங்கன்னா so what's the difference between the normal cell and cancer cells? So definitely cancer cells also to very big compared to the normal cell. இது வந்து பாத்தீங்கன்னா very commonest one. ஸோ இதெல்லாம் இந்த மாதிரி தான் வந்து கேன்சர் growth ஆகும். இந்த மாதிரி தான் ஜீனோமிக் ஸ்ட்ரக்சர் இருந்து மாறும். ஓகே சார், எல்லாம் மாறும் சார், அதெல்லாம் உங்களுக்கு அவ்வளவா தெரிய வேண்டிய அவசியம் கூட குறையுது சார். அது எப்படி சார், அது எதன் மூலியமா வருது, அது எப்படி சார் கண்ட்ரோல் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறதா நமக்கு ஃபேக்டர்ஸ். ஸோ வாட் இஸ் த ரிஸ்க் ஃபேக்டர்ஸ்? ஓல்டர் ஏஜ், the person family history வரும்னு சொல்லிட்டோம், யூசிங் த டொபாக்கோ, ஒபேசிட்டி, ஆல்கஹால் இன்டேக், அப்புறம் வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த ஹியூமன் பேப்பிலோமா வைரஸ் HPV வைரஸ் இருந்தாலுமே கேன்சர் வர வாய்ப்பு இருக்குது. ஸ்பெசிபிக் கெமிக்கல்ஸ், ரேடியேஷன் ஆஃப் சம் கைண்ட் ஆஃப் ரேடியேஷன்ஸ், அப்புறம் சர்டன் ஹார்மோனல் ஆக்டிவிட்டி, புவர் டயட், லேக் ஆஃப் பிசிக்கல் ஆக்டிவிட்டி ஆர் ஓவர் வெயிட், அதாவது ஒபேசிட்டி. இந்த காரணிகளால் தான் நமக்கு வந்து வரதுக்கான வாய்ப்புகள் வந்து மிக மிக அதிகம். So the first one is the smoking, right? Today is a smoking banning day. So the smoking is a very important public health problem. Very everybody know, and also the cigarette smoke contains 4,500 chemical compounds are present. More than 50 are human carcinogens. அதுல 50 வகையான கெமிக்கல்ஸ் என்ன பண்ணும், நமக்கு கேன்சரை உண்டு பண்ணக்கூடிய கெமிக்கல் எதுல இருக்குங்கிறான், டொபாக்கோல இருக்குது. Tobacco smoke constitutes to have pharmacological and toxic effects on irritants, causes lung and bronchial cancers. Tobacco smoke main causes by the morbidity and mortality in the modern world. It is associated with the cardiovascular and respiratory disease, causes early death both in men and women. Not only the tobacco product, not only to causes by the cancer, it also to causes with the so many kind of cardiovascular and some of the very associated disease. நிறைய வந்து அசோசியேட் டிசீஸ் வந்து ஹைப்பர் டென்ஷன், டயபிட்டிஸ், நிறைய நோய் தன்மைகள் வரதுக்கான வாய்ப்புகள் வந்து அதிகமா இருக்கிறதாக அது அறியப்படுகிறது. ஓகே சார், அந்த ஸ்மோக் பண்றாங்களா சார், அது என்ன சார் இது? Because after the inhaling the tobacco smoke, it reach blood in 3 seconds. Within the 3 seconds, the nicotine also to transfer by the neurotransmitter through the central nervous systems. அப்ப என்ன பண்ணுவாங்க, இந்த 3 செகண்ட்ல வந்து நம்ம மூளைக்கு வந்து வேலை கொடுத்துருது. உடனே அது அப்போ ஒரு மாதிரி இருக்கு சார், அதனாலதான் சார் அடிக்கணும்னு சொல்லுவாங்க. ஆனா என்னன்னா, இட் ஆல்சோ டு அடிக்ட். என்ன பண்ணுது, அந்த நிக்கோட்டின் வந்து தொடர்ந்தது அந்த பிரைன் சிக்னல்ஸ் முழுக்க ஆக்குபை பண்ணிக்குது. Once the nicotine has attached itself to the special sites in the brain, many relaxing chemicals are released. But this effect only lasts for the short term, and then the addictive smokers needs to be top up the nicotine. அப்ப என்ன பண்ணுது, அது மாதிரி ஒரு சில கெமிக்கல் சுரக்கும் போது அந்த கெமிக்கல் வந்து சுரந்து பழகிறதுனால அப்ப கடைசி என்ன அவனுக்கு அது ஸ்மோக் பண்ணாதான் அந்த ஒரு ஆக்டிவிட்டியே வரும்ன்ற அளவுக்கு அது என்ன பண்ண கொண்டு போகுது. தட் இஸ் த அடிக்டிவ் ஃபேக்டர். ஒன் of the reasons people continue to smoke is because they enjoy the effect of these relaxing chemicals. அப்ப அந்த கெமிக்கல் செக்ரீட் ஆறப்போ ஒரு வகையான அவனுக்கு வந்து ஒரு ரிலாக்ஸிங் இருக்குது. அதை வந்து உணர்ந்ததுனாலதான் அவன் தொடர்ந்து அடிக்ட் ஆறான். ஆனா அது வந்து ஒட்டுமொத்த உயிரையே மாய்க்கிற அளவுக்கு ஒரு பாதிப்பு இருக்கக்கூடியது அந்த ஸ்மோக்கிங். அந்த ஸ்மோக்கிங் வந்து அந்த பர்டிகுலர் கெமிக்கல்ஸ் என்ன பண்ணுது, நமக்கு ஒரு கைண்ட் ஆஃப் கெமிக்கல்ஸ் வந்து ரிலீஸ் பண்ணி அது பிரைன் வந்து ரிலீஸ் பண்றதுனால அது என்ன பண்ணுது, பிற்காலத்துல என்ன பண்ணுது, லாஸ் ஆஃப் மெமரி ஏற்படுறதுக்கான வாய்ப்புகளும் அது அதிகமாக இருக்கின்றது. So the other kind of tobacco use diseases, நிறைய stroke, heart attack, the ulcer, respiratory infection, asthma, hair infections, cataract disease, hearing loss, இது மாதிரி நிறைய நோய்கள் வந்து வரதாக வரலாறு. So right, so in India, tobacco
வந்து பாத்தீங்கன்னா it is the widely used the different kind of tobaccos of throughout India, South Indian and North Indian. But the South Indians are using by the chewing tobacco, அது புகழ போடுறோம் இல்லையா, மெல்லக்கூடிய ஒரு. ஆனா அதே வந்து பீடி சிகரெட் ரெண்டுமே மாத்தி யூஸ் பண்ணுவாங்க சவுத் இந்தியன்ஸ். நார்த் இந்தியன்ஸ் வந்து மோஸ்ட் என்ன பான் பராக், சைனி கைனி, அந்த மேன் கைண்ட், இந்த மாதிரி நிறைய கைண்ட் ஆஃப் ப்ராடக்ட் அவங்க யூஸ் பண்ணாங்க. பான் மசாலா, ஸ்னஃப், இந்த மாதிரி. அப்போ 54% பீடி அண்ட் 19% சிகரெட்ஸ் அண்ட் 27% பான் மசாலாஸ் யூசிங் பை திஸ் the Indian population. So 55,000 children start to smoking in a year. ஒவ்வொரு வருஷம் இதுல என்ன கொடுமைன்னா, ஒவ்வொரு ஆண்டும் குழந்தைகள் இட் மே பி பை த ப்ராப்பர் கேரிங் அண்ட் அவேர்னஸ் பாருங்க, அதுக்கு பிடிச்சி பழகிற அளவுக்கு அது வந்து அதை வந்து அவங்களை அடிக்ட் பண்ணுது. ஒரு டைம் இழுத்தாக்க அந்த கெமிக்கல் செக்ரெட் ஆகிட்டு அதை அவங்களை அடிமைப்படுத்துது அப்படிங்கிறாங்க. ஸோ இந்தியன் ஸ்மோக்ஸ் வந்து 900 crore cigarettes and year உற்பத்தி பண்றாங்க, ரைட், சாரி பயன்படுத்துறாங்க. அடுத்து ஆவரேஜ் ஆஃப் 12 rupees சிகரெட் இவ வந்து பார்த்தீங்கன்னா என்ன பண்ணாங்க, மோர் தென் 1,08,000 crores goes up in this smoking. ஸ்மோக்கிங்காக மட்டுமே எவ்வளவு பணத்தை நம்ம செலவிடுறோம் அப்படிங்கிறத பார்த்தா it is a very shocking news. Because of this, so many of the North Indian peoples, the family lineage is also to initiate or promote by the usage of tobacco product. இப்போ என்ன பண்ணா, பையன் வச்சிருப்பான், அது அப்பா வச்சிருப்பாரு, பையனுக்கு வந்து அந்த டொபாக்கோ வந்து அந்த தூள் பண்ணி கொடுப்பாரு. தட் இஸ் த அன்அவேர் பீப்புள்ஸ். அதே மாதிரி நம்ம வந்து பார்த்தீங்கன்னா சம் கைண்ட் ஆஃப் பீப்புள்ஸ் வந்து அன்எஜுகேட்டடோ இல்ல வந்து அதை பத்தின ஒரு புரிதல் இல்லாதவங்களும் கொடுக்குறாங்க, பசங்களுக்கே வந்து டொபாக்கோ வந்து கொடுக்குறாங்க. பசங்க ஒரு 2 டைம் எடுத்து யூஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாங்கன்னா அவன் அதே வேலையை ஆரம்பிச்சிடறான். அது ரொம்ப ரொம்ப கொடுமை. அது அந்த குழந்தைங்களுடைய வாழ்க்கையை நிச்சயமாக ஒரு 15 yearsக்குள்ள உங்களுக்கு கேன்சரை காசு பண்ணிடுவாங்க, ரைட்? ஓகே சார், அந்த டொபாக்கோல சார் 2 வகையான டொபாக்கோ இருக்குது. ஒன் இஸ் ஸ்மோக்லெஸ், அனதர் இஸ் ஸ்மோக்கிங். ஸ்மோக்கிங்கிறது புகைத்தல், ஸ்மோக்லெஸ்ங்கிறது வாயில போட்டு மெல்றது. இந்த ஹார்ன்ஸ் போடுறாங்க, என்ன சார் எப்ப பாரு அந்த வாய் வேலை வச்சிருக்காங்க. பசங்க யூத் கிட்ட கொஞ்சம் இருக்குது. இட் இஸ் வெரி டேஞ்சரஸ், இட் இஸ் நியூராலஜிக்கல் டேமேஜஸ். அது என்ன பண்ண, நியூரானை கெடுத்திரும். And also the first risk factor colorectal cancer and the oral cancer and the mouth cancer. இது 3 வரதுக்கான வாய்ப்புகள் மிக மிக அதிகம். அத மாதிரி யாரும் பயன்படுத்தி விட கூடாது. ஓகே சார். So the tobacco product having this so many kind of nitrogen, the hydrocarbons and also the carcinogens. On the carbon monoxide, hydrogen cyanide, metals, lead, nickel, arsenic, cadmium, இது எல்லாமே இது உள்ள போடுறாங்க. பெஸ்டிசைட்ஸும் போடுறாங்க சார் அந்த லீஃப்ல. அது எல்லாமே நம்ம என்ன பண்றோம், புகைக்கும் பொழுது அந்த பொருள் அத்தனையும் நம்ம லங்ஸ்குள்ள போகும்போது என்ன பண்ணும், பிகாஸ் தி மோஸ்ட் ஆஃப் தி கெமிக்கல்ஸ், ஸோ ஈச் அண்ட் எவ்ரி ஒன் கெமிக்கல் ஹேவிங் தி இண்டிவிஜுவல் ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் அண்ட் the genomic material also to the chemical structures. The particular carcinogenic property to attach to the genetic material and dysregulate the cell cycle. That is the factor. அப்ப என்ன பண்ணுது, இந்த கெமிக்கல், இந்த டொபாக்கோல இருக்கக்கூடிய கெமிக்கலுக்கு ஒரு வகையான ஸ்ட்ரக்சர் இருக்குது. அதே போல வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்ம உடம்புல இருக்கக்கூடிய நம்ம ஜீனோமிக்லயும் ஒரு ஸ்ட்ரக்சர் இருக்குது. அது போய் பைண்ட் ஆயிட்டு மிஸ்ரெகுலேட் பண்ணுது. அப்ப அது நம்ம உடம்புக்குள்ளேயே போகக்கூடாது. போச்சுன்னா நம்மளுக்கு தொந்தரவு பண்ணும். போகாம நம்ம தடுத்துக்கிறது ரொம்ப முக்கியம். இங்க பாத்தீங்கன்னா தொடர்ந்து நிக்கோட்டின் எடுத்துக்கிறதுனால என்ன பண்ணும், அது வந்து பிளட் கிளாட் பண்ணும், பிளட்டை வந்து நமக்கு ஸ்டாப் பண்ணும், ரைட்? இங்க பாரு, ஸ்மோக்லெஸ் டொபாக்கோ ப்ராடக்ட் யூஸ் பண்றதுனால எப்படி யூஸ் பண்றாங்க, அதனால என்ன நடக்குது பாத்தீங்கன்னா, ஸ்பைக் டொபாக்கோ, சூ, ஸ்னஃப் இதெல்லாம் பயன்படுத்தும் போது இட்ஸ் வெரி ஃபெமிலியர் ஒன். நார்த் இந்தியாவில் அதிகமா பயன்படுத்துறாங்க. ஸோ தி ஸ்மோக்லெஸ் ஃபார்ம் ஆஃப் டொபாக்கோ இன் இந்தியா, இதுல நிறைய வந்து ப்ராடக்ட் வந்து இருக்கு. இது எல்லாமே நமக்கு வந்து ஆபத்தை விளைவிக்கக்கூடியதும். இது ஒருபோதும் நம்ம பயன்படுத்தக்கூடாது. இது எல்லாமே போதை பொருள், ஒரு கைண்ட் ஆஃப் கெமிக்கல்ஸை இமிடியேட்டா நம்ம உடம்புல இருந்து உற்பத்தி பண்ணக்கூடிய பொருள். திஸ் இஸ் த இண்டஸ்ட்ரி ஆஃப் டொபாக்கோ லீஃப், கிரீன் டொபாக்கோ சிக்னஸ். இது வந்து காமன் தான். பட் டொபாக்கோ லீவ் ஹேவிங் தி மோர் நம்பர் ஆஃப் மெடிசினல் வேல்யூ. அதுல இருந்து நிறைய மருந்துகள் எடுக்கப்படுகிறது. அதனாலதான் சார் நாங்களே சூட்டு மாதிரி போட்டு அடிக்கிறோம் அப்படின்னு நினைக்க கூடாது. ஒரு தனி மனிதர் யாரும் சொல்ல கிடையாது, அடிக்குவாங்கன்றது அதுக்கான காரணம் கிடையாது. ஆனா வந்து என்னன்னா, இது வந்து இந்த மாதிரியான பொருட்கள் மூலியமா வந்து ப்ராப்பர் ரெகுலேஷன், ப்ராப்பர் ப்ராசஸ் மூலியமா அதுல இருந்து ஒரு காம்பவுண்ட் எடுக்கிறாங்க. அதுக்காக தான் இந்த பயிரிடப்படுகிறது. இது அப்ப ஏன் சார் இந்த புயலை பயிரிடுறீங்கன்னு நம்ம கேட்கலாம். அது நம்ம ஸ்மோக் பண்றதுக்காக பயிரிடப்படுறது இல்லை. அது நிறைய மெடிசன் வேல்யூ இருக்குது அதுக்கு. அதனால அது நிறைய மருந்துகள் தயாரிக்க பயன்படுத்துகிறாங்க. அதுக்காக அந்த லீவ் வந்து உற்பத்தி பண்றாங்க, ரைட்? ஸோ இட் இஸ் ஆல்சோ வெரி ஜென்ரல் இன்ஃபர்மேஷன்ஸ். எவ்வளவு வருஷத்துக்கு வந்து எவ்வளவு டெத் ஆகுது பாத்தீங்கன்னா 10 crore deaths in the 20th century. அதே பாத்தீங்கன்னா 21st centuryல 100 crores
வந்து என்ன பண்ணுது, டெத் ஆயிருக்கிறதாக அது கரண்ட் ட்ரெண்ட்ஸ் டு கண்டினியூ டு தி மே காசஸ் 110 crore வந்து சாகிறதுக்கான வாய்ப்புகள் அதிகம் இருக்கிறதாக அறியப்படுது. இந்த 21ஆம் நூற்றாண்டுல என்ன பண்ண 100 கோடி மக்கள் இருப்பாங்க இந்த 100 ஆண்டுகள்ல அப்படின்னு வரையறுக்கப்படுது. டொபாக்கோ யூஸ் இஸ் லிங்க்ட் டு தி லார்ஜ் நம்பர் ஆஃப் டிசீசஸ். அது நமக்கு அது தெரியும். ரைட். ஸோ ஓகே சார், இது வெரி சிம்பிள், முடிச்சிடணும் ஒரு ஃபியூ மினிட்ஸ். அப்ப இங்க பாருங்க, ஒரு செல்ஸ் இருக்கு. அந்த செல்ஸை வந்து பார்த்தீங்கன்னா எப்படி டிவைட் ஆகுது, அப்படி டிவைட் ஆகிறப்ப எப்படி கெமிக்கல்ஸ் உள்ள காஸ் பண்ணி அது ஒரு சின்ன ஃப்ராக்மெண்ட்டை கிரியேட் பண்ணி அந்த ஃப்ராக்மெண்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா தனியா ஒர்க் ஆகுது செல்லு, நம்மளோட ஹியூமன் செல்லு. அப்போ வந்து இது கெமிக்கலோ ஒரு பிசிக்கல் ப்ராப்பர்ட்டி என்ட்ரி ஆகும்போது அது ஜீனமிக் மெட்டீரியல் வந்து ஒரு பிரேக் ஆகுது. அந்த ஜீனமிக் மெட்டீரியல் பிரேக் ஆகி அது எப்படி வந்து தனியா ஆக்டிவிட்டி பண்ணுது, அது தனியா ஒரு வேலை செய்யுதுங்கிறத வந்து ஈஸியா பிரிச்சு காட்டக்கூடியது. திஸ் இஸ் த ஹியூமன் குரோமோசோம்ஸ், வெரி இம்பார்ட்டன்ட் ஆஃப். இதான் வந்து ஒவ்வொரு மனிதனுடைய ஒரு செல்லில் இருக்கக்கூடிய ஹியூமனுடைய குரோமோசோம்ஸ் 46 குரோமோசோம்ஸ். இந்த இப்படிதான் நம்ம குரோமோசோம் சொன்னோம்ல, இது ஒரு குரோமோசோம்னு வச்சுக்கோங்க. இந்த ஒரு குரோமோசோமுக்குள்ளதான் வந்து ஜீன் வந்து பேக் ஆயிருக்கும். மோர் தென் ஒரு 30,000 ஜீன்ஸ் வந்து இருக்குது. ஒன்லி பை த 15,000 ஜீன்ஸ் ஆர் நேம்டு. 15,000 ஜீன்களுக்கு மட்டும்தான் இது வரைக்கும் வந்து பெயரிடப்பட்டுள்ளது, மீதிக்கு பெயரிடப்படவே இல்லை. அது ஃபங்க்ஷனல் யூனிட்டுமே நிறைய ஜீன்கள் தான் கண்டுபிடிக்கப்படவே இல்லை. ரைட். இது வந்து பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப காமனான ஒரு டெஸ்ட். இது மைக்ரோ நியூக்ளியஸ். சார் என்ன சார், நான் வந்து நிறைய சார் வெறும் இந்த கெமிக்கல் இதுக்கிற சாப்பிடுவேன் சார். நான் வந்து எப்பவுமே ரொம்ப சூடா சாப்பிடுவேன் சார் அப்படின்னா, நம்ம வாயிலுக்குள்ள பக்கல் மியூகாசா செல்ஸ் எடுத்து செக் பண்ணாவே உங்களுக்கு வந்து கேன்சருக்கான இனிஷியேட் பண்ணதான் தெரிஞ்சு போயிடும். இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன நியூக்ளியஸ், மைக்ரோ நியூக்ளியஸ்ன்னு சொல்லுவோம், அந்த மாதிரி இருந்துச்சுன்னாவே நம்ம அலர்ட் ஆயிரும். இதுவும் அலர்ட் ஆயிட்டு இனிமேல் வந்து கண்ட்ரோல் பண்ணிக்கிட்டு போனா அது வந்து அப்பதான் இனிஷியேட் பண்ணுதுன்னு அர்த்தம். அப்ப நம்ம அதுக்கு முன்னாடி வந்து நம்ம அந்த மாதிரி பொருட்களை தவிர்ப்பதாலும் அதற்கான ஆன்டி கேன்சர் ஆக்டிவிட்டி உணவுப் பொருட்கள், தட் இஸ் த ப்ராப்பர் டயட், முறையான உணவுகள், நல்ல வந்து ஹியூமனை பூஸ்ட் பண்ணக்கூடிய உணவு சாப்பிட்றப்ப, பிகாஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் ஃபேக்டர்ஸ், நம்ம உடம்பு கேன்சரை அவ்வளவு சீக்கிரம் நம்ம உடம்புல என்ட்ரியாக விடாது. பிகாஸ் நம்ம உடம்பு வந்து அவ்வளவு டாலரண்ட் எஃபிஷியன்சி. In the particular genomic regions, the replication process, DNA polymerization is very important work, right? Polymerization 6 அப்படிங்க என்ன பண்ணா ப்ரூஃப் ரீட் பண்ணும். அப்ப ஜீன் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு செல்ல இருந்து இன்னொரு செல்ல ரெண்டா பிரியிறப்ப ஜெனடிக் மெட்டீரியல் 2 செல்லுக்கு போகுதுன்னா உடனே வந்து ஒரு பாலிமரைசேஷன் வந்து 6 வந்து பாத்தீங்கன்னா ப்ரூஃப் ரீட் பண்ணும். என்ன பண்ணாது, ஸ்கேன் பண்ணிக்க தப்பா ஏதாச்சும் ஒரு ஜீன் கிட்ட வந்து ஒரு கெமிக்கல் சப்ஸ்டன்ஸ் மாதிரி ஒரு வேற ஒரு கெமிக்கல் ஒரு ஸ்ட்ரக்சர் பைண்ட் ஆயிடுச்சா அது வந்து நீக்கும். அது பிளஸ் வந்து அந்த ஜீனமிக் மெட்டீரியலுமே வேற ஆல்ட்ரேஷன் நடந்தாலுமே அது நீக்கும். அது பண்ணும். டியூமர் சப்ரஸார் ஜீன்ஸ் ஒரு ஜீன் இருக்குது, அது டியூமர் வர காரணம் சப்ரஸ் பண்ணி ஸ்டாப் பண்ணும். எக்ஸ்ஆர்சிசின் ஜீன் இருக்குது. அப்ப என்ன ரிப்பேர் பண்ண ஜீன் வந்து நம்மளுக்கு கெட்டு போச்சுன்னா அது நம்ம பாடி ஆல்டர் பண்ணும். இந்த ப்ராசஸ் எல்லாம் தாண்டி இதனாலலாம் முடியாம இல்ல சார் நான் தொடர்ந்து ஒரு 10 வருஷமா ஸ்மோக் பண்றேன் அப்படின்னா இந்த ஜீன் எந்த ஜீனும் வேலை செய்யாது. ரைட். அப்ப என்ன பண்ண, அதை தாண்டி தான் கேன்சர் வரும். அப்ப நம்ம உடம்பு மிக முக்கியமான ஒரு ஆயுதம், தடுக்கக்கூடிய மிக முக்கியமான ஆயுதம். சோ இப்படி எல்லாம் அந்த பொருட்கள் இருக்குது. அப்ப நம்ம எதுலாம் வரலாம் சார்னா கெமிக்கல் வரலாம். நம்ம உண்ணும் உணவுகள் வந்து தீந்த பொருட்கள் யாரும் உண்ணாதீங்க. ஆம்லேட் வந்து தீஞ்ச ஒரு ஆர்டிக்கலே இருக்குது, கடுமையா தீந்த ஒரு ஆம்லேட்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா கேன்சர் காஸ் பண்ண வாய்ப்பு இருக்குன்னு சொல்றாங்க. இந்த ஃபாஸ்ட் ஃபுட்ல போய் வந்து தீஞ்ச பொருள் கார்பன் இருக்கு இல்லையா, ஒரு பாத்தீங்கன்னா தெரியும் உங்களுக்கு வந்து ஒரு ஆம்லேட் தீஞ்சிருச்சுன்னா அந்த ஆம்லேட் திருப்பி கூட அந்த தீஞ்ச இடத்துல கையில இப்படி தேய்ச்சி பாருங்க, அது கையில உங்களுக்கு ஒரு பசை மாதிரி பட்டும். அது என்னன்னு தெரியுமா, நைட்ரோசோமைன்ஸ், அதான் நிக்கோட்டின். அப்ப நீங்க முட்டை ஆம்லேட் சாப்பிடுறீங்களா, நிக்கோட்டின் சாப்பிடுறீங்களா? நிக்கோட்டின் தான் சாப்பிடுறோம். அப்ப தவிர்க்கணும். ஆம்லேட் சாப்பிட்டாலும் மோஸ்ட்லி எக் வந்து பாயில் பண்ணி சாப்பிடுங்க. ஆம்லேட் போட்டு சாப்பிட்றப்ப தீஞ்சா சாப்பிட்றாதீங்க. அது ரொம்ப சார் ஒரு நாள் தெரியாம சாப்பிட்டேன் சார் அது கேன்சர் வருமா சார்? இன்னும் வராது. தொடர்ந்து சாப்பிட்டா வரும். ஒரு நாள்ங்கிறது அதை நம்ம டைஜஷன் ப்ராசஸ் பண்ணிடுறோம். நீங்க தொடர்ந்து எடுக்கிறப்ப என்ன பண்ண கோலரெக்டல் கேன்சர் வரதுக்கான வாய்ப்புகள் அது அதிகம். ரைட் சார். சார் எங்க வீட்டுல வந்து பெஸ்டிசைட்ஸ் நிறைய தெளிக்கிறாங்க சார். நல்ல காயில், ஆனா காய் நல்ல தெம்பா இருக்குது, ஆனா பூச்சி இல்லை சார். அந்த காய் நல்ல கொண்டாந்து அப்படியே சாப்பிடு சார். அதை சுத்தமா வாஷ் பண்ணி சாப்பிடணும். லைட் வார்ம் வாட்டர்ல வாஷ் பண்ணணும். ஏன்னா கெமிக்கல் எல்லாம் டெஸ்ட்ராய் ஆகும். அது சாப்பிடணும். அப்படியே நீங்க சாப்பிடாம அப்படியே சாப்பிட்டீங்கனாலும் கேன்சர் காஸ் பண்ண வாய்ப்பு நிறைய இருக்குது. அப்ப தண்ணியில சார் நிறைய அந்த இண்டஸ்ட்ரியல் எஃப்ளூயன்ட் எல்லாம் கலக்குது சார். அந்த பியூரிஃபை பண்ணி குடிக்கணுமா, அப்படி குடிக்கலாமா? இல்ல, பியூரிஃபை பண்ணி குடிக்கணும். ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் சார். நான் போற அந்த இடத்துல ஒரு பர்டிகுலர் இண்டஸ்ட்ரியில எனக்கு நிறைய ஸ்மெல் அடிக்கும் சார். நல்லா அந்த ஸ்மெல் இன்ட்ரெஸ்டா இருக்கு சார். அந்த இடத்துல நின்று அந்த ஸ்மெல்ல நான் வந்து சுமக்கலாமா? நோ.
அந்த இடத்துல இமிடியட்டா மூக்க மூடுங்க. அந்த ஸ்மெல் மூலியமா நிறைய வந்து கார்பன் குரோமியம் நம்ம மூக்குக்குள்ள போயிடும், அது கேன்சர் காஸ் பண்ணும். அப்ப நம்ம இதெல்லாம் ப்ரொடெக்ட் பண்ணிக்கணும், இதெல்லாம் ப்ரொடெக்ட் பண்ணணும். சன்லைட்ல நிறைய நேரம் நிக்க நல்லா இருக்கு சார். நோ, நீங்க வந்து என்ன பண்ண, உச்சி வெயில்ல நிறைய நேரம் எக்ஸ்போஸ் ஆகிறீங்க. அதுவும் பர்டிகுலர் லேடிஸ் வந்து எக்ஸ்போஸ் ஆகுது. சாஃப்ட் ஸ்கின் ஈஸியா இருந்தா இப்போ ரேடியேஷன் சில நேரத்துல வரும். சில நேரத்துல வந்து இந்த சந்திர கிரகணம் அதுன்னு சொல்றாங்க, அந்த மாதிரி சமயத்துல நம்ம வெயில் இருக்கலாமா சார்? அதெல்லாம் இருக்கக்கூடாது. இந்த மாதிரி காரணிகள் எல்லாம் நம்ம தவிர்க்கும் போது நம்ம நிச்சயம் என்ன பண்ணலாம், இந்த கேன்சர் நோயிலிருந்து நம்ம அது நிச்சயமா நம்ம அதை விட்டு வெளியே ஈஸியா வந்துடலாம். இப்போ தொடர்ந்து நீங்க வந்து ஸ்மோக்லெஸ் ப்ராடக்ட் இதை குடிக்கலனா, கன்சியூம் பண்ணலனா, நிச்சயமா உங்களுக்கு ஹெட் அண்ட் நெக், வாய் சம்பந்த, வாய், மூக்கு, பல்லுல, நாக்குல, தொண்டையில இந்த வகையான கேன்சர்ஸ் அவாய்ட் பண்ணலாம். ரொம்ப சூட தண்ணி கபகபன்னு குடிப்பேன் சார். அப்ப அது ரொம்ப சார் ஐஸ் தானே ரொம்ப பிடிக்கும் சார். ஓகே, ஐஸ் சாப்பிடலாம், இட் இஸ் ப்ராசஸ்டு சார். இல்ல சார், ஃப்ரிட்ஜில் இருக்கிற ஐஸ் எடுத்து சாப்பிடுவோம் சார். அப்படி அது சாப்பிடக்கூடாது. ரொம்ப லைட்டானதுமே வந்து டிஎன்ஏ டேமேஜ் பண்ணும். இட் மே பி தி லாங் டேர்ம் எக்ஸ்போசர் காசஸ் டு தி கேன்சர், வாய்ப்புகள் அதிகம். இதெல்லாமே வந்து நம்ம அலர்ட் ஆகிக்கணும். ஆஹா, இது வரவுன்னா அதை நம்ம தவிர்த்துறது நல்லது. ரைட். ஸோ வை டோன்ட் யூஸ் தி டொபாக்கோ? அதான் ஸோ இதெல்லாம் சொல்லிட்டு இதெல்லாம் பண்றப்பல வேண்டாம். அப்ப இதெல்லாம் தடுக்கிறதுக்கு என்ன சார் பண்ணலாம் அப்படின்னா, do not use tobacco, eat healthy diet, eat plenty of fruits and vegetables, maintain the healthy weight. If you are choose to drink alcohol, do only in the moderations. Limited processed meats, ரொம்ப சாப்பிடக்கூடாது, கொஞ்சம் சாப்பிடணும். So maintain the healthy weight and the physical activity. எப்பவுமே physical activity இருந்துகிட்டே இருக்கணும். More water, right? To protect your self from the sun, avoid medicine and the stay in the shade. கவர் டு தி எக்ஸ்போஸ்ட் ஏரியா, ரொம்ப அதிகமாக எக்ஸ்போஸ் வரக்கூடிய ஏரியா ரொம்ப கவர் பண்ணிட்டு பண்ணணும். சன்ஸ்கிரீனை வந்து இப்போ நிறைய இதை பயன்படுத்தலாம். அவாய்ட் டர்னிங் பெட்ஸ் அண்ட் சன் லேம்ப்ஸை வந்து இப்போ யூஸ் பண்றதை தவிர்க்கலாம். டு கெட் தி வேக்சினேஷன் இந்த இன்னும் ஒரு 3 to 4 ஆண்டுகளுக்குள்ள இப்போ வந்து மோஸ்ட் ஆஃப் திஸ் கைண்ட் ஆஃப் கேன்சருக்கு ஒன்லி வந்து பேப்பிலோமா வைரஸ்க்கு மட்டும்தான், இப்போ வந்து ஹெப்பாட்டிட்டிஸ் கேன்சர்ஸ்க்கு மட்டும்தான் வேக்சின் இருக்கு, ரைட்டா? மற்ற கேன்சருக்கு வேக்சின், ஓரல் கேன்சர் அந்த மாதிரி கேன்சருக்கு வேக்சின் கிடையாது. இன்னும் 4-5 ஆண்டுகள் அது கேன்சருக்கு வேக்சின் வந்துட்டா நம்ம என்ன பண்ணலாம்? இட் இஸ் சேஃப். அப்ப ஹெப்பாட்டிட்டிஸ் பி கேன் இன்க்ரீஸ் தி ரிஸ்க் ஆஃப் டெவலப்பிங் தி லிவர் கேன்சர். ஹெப்பாட்டிட்டிஸ் நம்ம உடம்புல மஞ்சள் காமாலை அந்த சம்பந்தப்பட்ட அந்த வைரஸ் இது வந்து நம்ம உடம்புக்கு வந்துருச்சுன்னா அது என்ன பண்ணும்? லிவர் கேன்சரை வர்றதுக்கான வாய்ப்புகளை ஏற்படுத்தும். உடனே என்ன பண்ணும்? வேக்சினேட்டட் பண்ணிக்கணும். டெஸ்ட் பண்ணி எப்போ போய் டெஸ்ட் பண்ணாலுமே உங்களுக்கு ஹெச்பிவி டெஸ்ட் பண்ணுவாங்க. எப்போ பண்ணாலுமே இட் இஸ் a sexual transmitted virus that can lead to the cervical and other genital cancers as well as to the squamous cell cancer. இது வந்து பாத்தீங்கன்னா அது வேக்சின் பண்ணா அது அந்த இது வந்து என்ன பண்ணா அது வராம என்ன பண்ண தடுத்துடலாம். அண்ட் அவாய்ட் ரிஸ்க் பிஹேவியர்ஸ், ட்ரக், இந்த மாதிரி வந்து ரொம்ப கூல் ட்ரிங்க்ஸ், ஹெவி கூல் ட்ரிங்க்ஸ், இந்த மாதிரியான ஒரு ஆக்டிவிட்டியை அது நம்ம பண்ணலாம். அண்ட் ரெகுலர் மெடிக்கல் கேர், எதுக்கு நம்ம எதை எடுத்துக்கணுமோ அந்த மாதிரி மெடிக்கல்ஸ் நம்ம கேர் எடுத்துக்கிறப்ப என்ன பண்ணோம், இது வந்து இந்த நோய் தன்மையை நம்ம முழுவதுமாக கண்ட்ரோல் பண்ண முடியும். ஸோ இதுதான் வந்து கேன்சர் பத்தின நம்மளுடைய ஒரு டிஸ்கிரிப்ஷன். நிச்சயமா அது நம்ம கையில தான் இருக்கு. கேன்சருங்கிறது சாதாரணமா நம்ம ஜீன் நம்ம வந்து அடிக்ட் பண்ண விட மாட்டோம். நம்ம கையில தான் இருக்குது. அதை அடிக்ட் பண்றதை பண்ண வேண்டாமாங்கிறது ஒவ்வொருத்தரும் நம்ம அதுல இருந்து ப்ரொடெக்ட் பண்ணவும். அண்ட் another one important informations, the World Tobacco Day today. So according to the WHO, in the particular COVID-19 pandemic situations, it has made up for the tobacco users want to quit smoking, but nearly 60% of tobacco users around the world wide to quit smoking. அப்ப என்ன 60% ஸ்மோக்கர்ஸ் வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த பேண்டமிக் சிச்சுவேஷனால என்ன ஸ்மோக் பண்றது வந்து பாத்தீங்கன்னா குறைஞ்சிருக்குது. Smoking and 30% global population having access to the quality tobacco services would launched by the global campaign under the slogan of commit to quit. அப்படிங்கிற இந்த வருஷனுடைய தீம் commit to quit. அதுல இருந்து நம்ம விடுபடுவோம் to celebrate the world no tobacco day 2022. And also so this organization is initiated by the 1987 by the global level by the tobacco epidemic situations. So each and everyone to avoid the smoking and smokeless tobacco product, because இன்னொரு இம்பார்ட்டன்ட் விஷயம் சார், உள்ள சார் நான்லாம் குடிக்கிறது சார், எங்க அப்பா வீட்டுல போய் ஜாலியா ஸ்மோக் பண்ணுவார் சார் அப்படின்னா, ரைட், இட் இஸ் வெரி சீரியஸ். தட் இஸ் கால்ட் you also to expose by the passive smoking.
you are also exposed by the passive. Your father is an active smoker, you are the passive smokers. Definitely you educate by your father, do not smoke within the room. It may be he addicted by this the characters that is your activity. அப்ப வேணா வெளியே போய் ஸ்மோக் பண்ணுப்பா, உள்ள பண்ணாத. பிகாஸ் 70 விழுக்காடு பேசிவ் ஸ்மோக்கர் தான் எக்ஸ்போஸ் ஆவாங்க. வீட்டுக்குள்ள இருக்கிறவங்க தான் எக்ஸ்போஸ். அதனால வீட்டுக்குள்ள அனுமதிக்காத. இதை அவங்களுக்கு எஜுகேட் பண்ணுங்க, உங்களுக்கு தெரிஞ்சவங்களுக்கு எஜுகேட் பண்ணுங்க. ஸ்மோக் பண்றத கட்டாயம் பண்ணணும்னா யாரும் இல்லாத இடத்துல போய் பண்றப்ப, அப்ப அது ஒண்ணும் இல்லை, நீங்க ஒரு 10 மீட்டர் தூரத்துல ஸ்மோக் பண்ணா நமக்கு அந்த ஸ்மெல் அடிக்கும். அப்ப அந்த ஸ்மெல் அடிக்குதுன்னா நம்ம வந்து கன்சியூம் பண்றோம்னு அர்த்தம். அது வந்து நம்ம உள்ள எடுத்துக்கிறோம் பேசிவ் ஸ்மோக்கிங். அதாவது அது பார்த்தீங்கன்னா ஆக்டிவேட்டட் கார்பனா உள்ள போகுதுன்னு அர்த்தம். ஸோ அதான் வந்து ஃபேக்ட். ஸோ ப்ளீஸ் அவாய்ட் தி ஸ்மோக்கிங். அண்ட் ஒரு ஃபேக்ட்னா சிகரெட்டின் நுனியில் பஞ்சு இருப்பது எதற்காக? அதை தொடர்ந்து குடிப்பவர்களின் மூக்கில் வைப்பதற்காகத்தான் என்பதை உணர்ந்தால் போதும், நம்ம இந்த அரக்கனை ஒரு கண்டிப்பாக ஒழிச்சிடலாம். ஸோ தி வெரி elaborate discussions by the cancer, the tobacco product banning. So ரெண்டுத்துலயுமே நம்ம தெளிவு பெற்று ரெண்டுமே நம்ம வந்து because in our responsibility and role to protect by the society without the endemic diseases called HIV and cancers. Thank you everyone.